네, 안녕하세요. 네, 목소리 들리시죠? 네. 지금부터 2023년 안산정신건강 트라우마 센터 2차 국제 세미나를 시작하도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 오늘 사회를 맡게 된 안산정신건강 트라우마 센터 부센터장 정혜선이라고 합니다. 네, 오늘도 늦은 시간에 이렇게 참석해 주셔서 감사의 말씀을 전하고요. 본 세미나는 줌과 유튜브로 실시간 진행이 되고 있습니다. 원활한 진행을 위해서 줌으로 참석하시는 분들은 화면을 얼굴이 보이게 켜주시면 감사하겠고요. 마이크는 음소거로 부탁을 드리겠습니다. 본격적으로 세미나를 시작하기에 앞서 세월호 참사 304명의 희생자분들과 이태원 참사 159명의 희생자분들, 그리고 국내외 재난 참사 희생자분들을 위하여 기억하고 추모하는 마음으로 저희가 묵념을 하고 시작하도록 하겠습니다. 각자의 자리에서 묵념해 주시면 되겠습니다. 일동 묵념. 묵념 바로. 네. 네, 오늘 행사는 일부에서는 해외 2차 가해 사례와 예방 전략을 들어보도록 하겠고요. 2부에서는 국내 참사 피해자분과 또 전문가분들의 이야기를 듣도록 하겠습니다. 그럼 본격적으로 시작하기에 앞서 안산정신건강 트라우마 센터 김현수 센터장님의 개회사를 듣도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 안산정신건강 트라우마 센터 센터장 맡고 있는 정신과 전문의 김현수입니다. 세월호 참사 그리고 이태원 12구 참사에 이르면서 1차 가해보다도 더 심각한 2차 가해가 우리 시민들과 피해 가족들의 마음을 아프게 하는 것 같습니다. 특히 이제 이태원 참사 때는 그 어느 때보다 2차 가해가 아주 심각한 수준이다라고 많은 시민들이 느꼈던 것 같습니다. 2차 가해를 막을 수 있는 이제 사회적 제도와 장치를 알아보기 위해서 오늘 세미나가 개최됩니다. 특히 이 2차 가해에 대한 대응 경험이 있는 영국의 디지스터 액션의 애나이어 박사님께서 오늘 저희와 함께 하셔서 죄송합니다. 2차 가해에 관한 그런 경험 또 지혜를 나눠 주실 수 있을 것으로 기대합니다. 지난 1차 국제 세미나 때 참석해 주시고 2차에도 참석해 주신 애나이어 쌤께 다시 한번 감사의 말씀을 전합니다. 그리고 아울러 이현정 교수님 포함 늦은 시간 토론으로 참석해 주시는 모든 연자분들에게도 감사드리고요. 또 2차 가해를 막기 위한 지혜를 위해서 참석해 주신 많은 오늘 국제 세미나 200여 분 이상의 참석자분들께도 감사의 말씀을 전합니다. 오늘 이 세미나가 2차 가해 예방을 위한 중요한 논의와 사회적 장치에 크게 기여하기를 바라는 마음입니다. 감사합니다. 네, 그럼 1부를 진행해 주실 좌장님을 소개해 드리겠습니다. 1부 좌장을 맡아주실 분은 서울대학교 인류학과 교수이신 이현정 교수님이십니다. 이현정 교수님은 세월호 참사 초기부터 지금까지 재난 관련 학문적 연구를 지속해 오고 계십니다. 그럼 이현정 교수님을 모시겠습니다. 네, 2023년 안산 정신건강 트라우마 센터 재난 트라우마에서 2차 가해를 막을 사회적 장치 마련을 위한 국제 세미나에 참여해 주신 모든 분께 이렇게 인사드리겠습니다. 모두 반갑고요. 저는 서울대학교 인류학과 교수 이현정입니다. 1부는 해외 연자분을 모시고 해외의 2차 가해 사례와 2차 가해를 직접 경험한 입장에서 제안하는 예방 전략에 대해 들어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 국내에는 아직 부족한 2차 가해 예방을 위한 사회적 장치 마련에
오늘 이 세미나가 조금이나마 도움이 되기를 바랍니다. 그 첫 번째 순서로 앤 에어 박사님의 발표가 있겠습니다. 앤 에어 박사님은 힐스버러 참사의 생존자이시자 현재 영국의 디지스터 액션의 멤버로 활동 중이시고 또 센터 for 컬렉티브 트라우마의 디렉터로 활동하시는 재난관리 전문가이십니다. 오늘 세미나에서는 트라우마 피해자의 2차 가해 예방을 위한 전략과 실천이라는 주제로 발표해 주시겠습니다. 발표는 순차 통역으로 진행되며 발표 직후 질의응답 시간이 준비되어 있습니다. 질문은 줌 채팅창과 유튜브 채팅창에 남겨주시면 이어지는 질의응답 시간에 나누도록 하겠습니다. 그럼 앤 에어 박사님을 모시도록 하겠습니다. That's great. Thank you very much for that introduction and for inviting me to speak with you today. It's a privilege to be here. I'm speaking from a sunny morning in the UK. It really is a privilege to speak with you today. I am especially mindful that it is the forthcoming 9th anniversary of the Sewell disaster this weekend. I would like to dedicate this presentation to all of those still dealing with that tragedy and those whose lives who've been changed forever. I see my role in this presentation as starting conversations. It's what I do in all my work. And so after my presentation, I very much welcome and encourage any questions or comments or reflections. There's no question that's too basic to ask. There's no comment or reflection that's too inappropriate. I'm happy for people to disagree with what I say and have a good conversation. The question I'm addressing today is what strategies and practices are needed to prevent secondary harm in trauma victims. In speaking to this question, I wear two hats, and I know that many in this audience too, a professional hat and a personal hat. I speak also as a survivor of the Hillsborough Stadium tragedy, and we mark our 34th anniversary this weekend. So I will be drawing on personal as well as professional experience but when we think about secondary harm and supporting trauma victims today. So, for example, I gather that in our audience today are those who may have been directly personally affected by collective trauma and those who work professionally as doctors, lawyers, or journalists. So, for example, I will cover topics of interest, I hope, to you all. And when it comes to thinking about things like being diagnosed with post-traumatic stress, I look at that from a personal and professional perspective. When it comes to looking at legal processes, I understand a little of the law and what it's like to go through the legal process. When I think about journalism, I'll speak briefly for those with a journalistic perspective as professionals, but as somebody also who has experienced being reported on by journalists. So how to prevent secondary trauma? The first thing I would like to say is that it's important to understand that trauma is multi-layered. We know trauma causes neurological changes in the brain, but it's about much more than just the physical. Addressing psychological trauma is also about understanding the wider mind and body connection. The biopsychosocial model helps here. This model on your screen highlights how health and illness depend on biological and psychological and social factors linked together. This contrasts with the purely biomedical model that explains disease in trauma only in biological terms. And I know that there are some who still focus really only and predominantly on the biological. I really want to stress the connection between all these factors. This is especially important when understanding collective trauma and its impact, because this model broadens the scope of examining and treating patients or clients as individuals. It helps us understand that people who go through disaster experience it in relation as well to lifestyle, their family context, their organizational context, in the context of community and society. In practical terms, preventing secondary trauma after disaster is not just about addressing the primary cause and impact, but also making sure that the way we respond to support the traumatized
doesn't add to or exacerbate its initial impacts. One way of achieving this and ensuring we prevent secondary harm is to put in place a range of interventions within and across communities. A second way of preventing secondary harm is to understand the ripple effects of trauma. This helpful model focuses on the ripple effects of disasters on different groups of people. It's not a new idea. Psychologists for many years have focused on the impact across different groups of people. And this model talks about how the different impacts of trauma affect different groups in different ways. This model highlights the impact on different groups by putting them into layers or levels or numbers. And so those in the immediate impact area are seen at level 1. Level 2 is grieving friends and relatives. Level 3 talks about rescue and recovery workers. 4 and 5 and 6 are people less directly physically involved, but still very much impacted by disaster. This is not saying that those in level 1 are more affected than those in other levels. This is not about saying that if you're directly involved or there on the day, it is more impactful than if you aren't. The key takeaway here is that people are differently affected depending on their relationship to the event. In other words, the impact of trauma is not just about proximity. It's not just about being present. As I said before, the model we work to highlights that your experience of trauma is both about your experience of the disaster, direct and indirect, but also other factors that come into play, your lifestyle, your family and community support, etc. When I use this model in training, I sometimes ask my audience, where would you put the firefighters who responded to the 9/11 attacks? In level 1, in level 2, in level 3. And the point is that firefighters there will have fitted into more than one category. In other words, trauma does not fit into neat categories or circles. The way to address and prevent secondary trauma is to understand and acknowledge this, and to make support available to people affected by disaster, whatever their circumstance or relationship to the event. An example of this is making sure there is support to call takers in control rooms who may not be physically at a scene, but very much exposed to the experience of helplessness and powerlessness in confronting a traumatic event. We do need to make distinctions between people's differing practical needs, and there are different needs and experiences of people who are bereaved and those who are survivors and those who are in more than one category. But what can be unhelpful is then when there are damaging hierarchies of grief and hierarchies of worth, and the idea that people are not just differently affected, but that some people are worth more or less than others. This is a complex area, but we must beware of dismissing, invalidating, or minimizing the impact of trauma on those who need to be acknowledged and given permission to recognize and get help for their trauma. Let me give some examples of hierarchies of grief and worth that are helpful to look out for. And I should say that I have heard examples of all of these comments. I have heard some professionals talk about good victims and bad victims. Good victims are those who go away quietly and weep alone. Bad victims are those who are angry or who grieve publicly or who seek justice by speaking in the media. This causes secondary trauma because it can leave sufferers feeling judged or less worthy of acknowledgement, understanding and support. Another example of hierarchies is designating some people as heroes, for example, emergency responders,
who sometimes later become criticised after long-term investigations and can then fall from hero to zero, causing secondary trauma. Two other examples. Sometimes we assume or suggest that it's easier or not so hard for some victims than others. I heard somebody once say, "You should feel lucky you survived." They said it to me. That didn't help with survivor guilt. Sometimes someone might say, "It's okay for you, you can have another child. I can't have another husband." Professionals sometimes think they shouldn't be affected because they are professionals. This is a hierarchy of worthiness that's unhelpful. They may say, "It's much harder for the direct victims. I shouldn't deserve any help myself," even though they too can experience vicarious trauma. The point here is that people are differently affected. It's not about things being easier or harder, just different. And so the takeaway from this slide, and why I used this model before, is that we must look out for and challenge and explain unhelpful hierarchies of grief and worth. The next thing I'd like to say is that trauma-informed journalism also plays a key role in preventing secondary trauma. There are some very good examples and some not so good examples of good trauma-informed journalism, which includes ethical reporting, care over language, and the responsible use of images. Here are some examples of good guidelines and organisations such as the Dart Centre for Trauma and Journalism, which includes examples of good South Korean journalists amongst number. I would recommend this resource and all the leaflets on this website to anyone within this audience. On the screen, you can see an example of a handbook for journalists in particular covering terrorism. And I'll give an example from the news this week. Yesterday, and I'm sure you heard there about a shooting in America, the latest shooting in America. One of the good practices in preventing secondary trauma in terrorist attacks is to not name the perpetrator, not to give them notoriety, and to give them a voice by saying their name. That's one small example of good practice in preventing secondary trauma by glorifying perpetrators. I was given the opportunity to speak to a very good Korean journalist after I wrote a letter to the Korean people, speaking as a survivor from the Hillsborough disaster. The approach the journalist took was a very good example of trauma-informed journalism in 5 ways. Firstly, she approached me with politeness and was very sensitive about questions. He also sent me the questions ahead of speaking to her and got my permission for recording the conversation. She wouldn't do it without asking me first. Also, she sent me a transcript of the interview after we spoke so that I was able to check what was said and make sure it wasn't harmful to me. And lastly, she gave me choice over the use of images that she would use when talking about our interview. And the image that we chose, as you can see here, was not a graphic image of trauma, it was an image of the memorial. She was interviewing me about a letter I wanted to write after the Itaewon disaster. And I ended up speaking to a number of journalists, including student journalists who are studying in Seoul, who wanted to share my letter. And it was helpful not only, I hope, to them, the letter, but also to me as a survivor, feeling that I could be heard and make a difference to people going through further trauma. The reason I felt compelled to write my letter and to agree to speak to journalists afterwards also tells us something about preventing secondary trauma. I really wanted to let people know that they are not alone in feeling so traumatized after a crush disaster. Both Itaewon and my disaster involved crowd crush. When I heard first about the Itaewon disaster, it reminded and re-triggered my own trauma, but I also identified with the unhelpful language that was being used.
the term stampede was used. This is a very unhelpful term for a crush disaster victim, because a stampede implies that people are rushing and actively pushing. When you're involved in a crowd crush, believe me, the one thing you can't do is move. And to be called a stampede kind of blames the victims, and it can play into survivor guilt because you feel that you are to blame when you're not. So the language of stampede was very unhelpful in the media reports, and I wanted to write about that in my letter. I also recognised some other common features of reporting that aggravates secondary disaster. The authorities were very quick to blame the victims at Itaewon before a full investigation into emergency response. This was a familiar narrative to me. It was also what happened to us at Hillsborough. And as with other disasters, and for other professionals as well as journalists in this audience, two takeaways are that using graphic images and graphic details and the language that you use is really important to address in order to be trauma informed and to prevent secondary trauma. And secondly, preparing individuals when there is going to be a news update. There's nothing worse than breaking news and an image from your disaster suddenly appearing in the media, whether that be months or even years later. So I'm mindful that this anniversary coming up for Sewol and for myself from Hillsborough, there may be images used in the media that will re-trigger and take us back to that time. Preventing secondary trauma is about understanding that sometimes people want to engage with others because social support can be so important. A lot of my work is about connecting people with direct experiences to each other in peer support, for example, but it's also here important to acknowledge choice and that some people don't necessarily want to engage with others. It's about giving them the choice. It's also about acknowledging that sometimes people need to withdraw. This image is very powerful. And the author of this image has said, often the increased need for others coexists with a strong need to isolate and withdraw. The strong pull in both directions can be a vicious circle of opposing tensions. It can be confusing. It can make the individual doubt themselves. Supporting people is about helping them to understand when they want to be with others and allowing them to withdraw when they need to. Lastly, and fundamentally, preventing secondary trauma is about helping victims and wider society make sense and meaning. This is in part through legal processes such as inquests, investigations, and public inquiries. On this slide, on the left-hand side, you have examples of legal procedures, investigations, inquests, criminal trials. On the right-hand side, you have those fundamentally important questions that are important for making sense and meaning of trauma. What happened? How? Why? Did my loved ones suffer? Was the tragedy preventable and could it happen again? Unless we answer these not just legally, but socially, politically, and culturally, we cannot process and make sense and meaning from trauma. And so to summarize, preventing secondary trauma is about addressing trauma as multi-layered, providing a range of interventions, understanding the ripple effects, who is impacted and how, challenging unhelpful hierarchies of grief and worth. It's about trauma-informed journalism. It's about respecting when people want to engage and when they want to withdraw. And lastly, it's about humanizing legal processes as part of making sense and making meaning. I hope this is helpful for you. I welcome your questions and comments and thank you for what you do every day. 감사합니다. 네, 애네어 선생님, 박사님, 좋은 말씀 감사합니다. 지금까지는 맨 마지막에 그 박사님께서 오늘의 내용을 잘 정리해 주셨기 때문에 제가 번복해서 말씀을 드리지는 않겠는데요. 기본적으로 이 외상 트라우마라는 것이
생물, 심리, 사회학적인 것이고 그것의 영향은 우리가 어떤 기존의 모델로 설명될 수 없을 만큼 다양하고 또 다르게 나타나고 또한 우리가 어떤 슬픔의 위계 아니면 가치의 위계라고 얘기하는 것처럼 어떤 나쁜 희생자, 좋은 희생자, 어떤 무고한 사람, 뭐 너는 영웅이다, 안다 이런 식의 구분 같은 것들이 좋지 않다는 점. 그리고 외상 관련 어떤 트라우마 관련된 저널에서 그 과정도 그 피해자들의 어떤 동의와 합의를 통해서 이루어져야 되고 또한 단어 선택도 매우 신중해야 되며 그리고 재난의 이미지를 어떤 그래픽한 것으로 어떤 화려하고 굉장히 자극적인 것으로 하기보다는 2차 피해를 주지 않는 방식으로 해야 된다는 것. 그리고 피해자에 대해서도 혼자 있고 싶을 때와 또 함께하고 있을 때를 다 존중해 줄 것 등등의 굉장히 폭넓은 그 영역에 대한 말씀을 해주셨습니다. 네, 이 정도로 앤 에어 박사님의 내용을 간단하게 정리를 하고요. 질문 주신 것들을 제가 전달해 드리도록 하겠습니다. Yeah, there are some regulations, for example, around how journalists cover tragedies. Some of these are voluntary. There was a very big public inquiry into how journalists work with trauma victims here in the UK, but the regulations are largely voluntary. It's very difficult. That's within the media. And then, of course, there are other professional standards for those who work in therapy, etc. So those are some of the regulations that would apply. May I add that the key issue here is also public understanding. A lot of the hurt comes from friends, families, colleagues. It's about public understanding, which is where the people in this audience can really help too. 네, 질문이 하나 올라와서 전달해 드리겠습니다. 그 이태원 참사 때 피해자의 이름을 동의받지 않고 공개한 것으로 사회적인 문제가 된 적이 있었는데요. 한편 그 피해자의 이름을 그 정부 기관에서도 공개하지 않아서 단체를 형성하는 데 또 어려움이 있었습니다. 피해자의 이름을 공개하는 것에 대해서 어떻게 생각하시나요? Thank you. A really important topic. There are regulations. There's a right to privacy that here in the UK may be invoked against the release of names. Sometimes it's about standards and regulation, voluntary codes, rather than just legislation. So there's the legislation, the right to privacy. There's also voluntary codes. There's also an issue raised in the question about sharing details within and across organisations so that people can be contacted and helped. This is a very complex area, but it's one that's really important to address, the need to share information, but to do it in the right and appropriate way. 네, 감사합니다. 다음 질문 드리겠습니다. 2차 가해와 관련하여 실제로 처벌이 이루어진 사례가 있는지 궁금합니다. Yeah, there are individual cases where individuals are prosecuted for it wouldn't necessarily be a law against causing secondary trauma, but a law against the rights of the individual for privacy, etc. There is an interesting case going on at the moment in relation to my own disaster, which is at soccer stadiums, where crowds are often shouting hateful chants about our disaster. So there's a call for legislation to ban hateful chanting at football matches because of the significant secondary trauma it's causing. Whether it'll get passed as a law remains to be seen. 네, 감사합니다. 다음 질문 드릴게요. 이건 전문가의 입장에서 드리는 질문인데요. 피해자 대상자에게 이제 개입을 할 때, 1차 피해자가 아니라도 그 2차적인 그런 피해를 더 많이 받아서 영향을 더 많이 받는 대상이라고 하면 1차 피해자가 아니라고 해도 우선순위 적용을 해도 되는지요? It's an excellent question, and it's a moral question as well as a practical one. Sometimes, in the UK at least, funding for services for disaster victims might be targeted at those affected by a particular disaster. But as we know, and as your question highlights, sometimes those who are affected, it's not just about their relationship to the event being primary or secondary.
it's also other life circumstances and risk factors that come into play, which leads to the question, you know, when are they in terms of legitimate for service and when are they out? I think the answer is to be sophisticated and flexible in thinking about not just the cause of the trauma and its impact, but you know, the more general well-being of individuals to help your decision making about prioritizing who gets help and when. And finally, this also is a question about wider support that's not just specific to the disaster. So if you can say that there are other services for somebody who's not a direct victim but has other needs, you know, and you can refer them to other funded services, that can be part of the solution. 네, 다음 질문 드리겠습니다. 많은 질문을 드려서 좀 죄송합니다만 많은 분들이 또 우리 앤 에어 선생님의 그 답변을 기다리고 있어서 제가 계속 질문 드리겠습니다. 이 저널리즘 관련해서 좀 애매한 부분이 있어서 질문 드리는데요. 한국에서는 참사 피해자의 경우에 이제 그것에 대한 관심이 점점 줄어들고 있는 것에 대한 우려가 많습니다. 특히 정부에서 이 참사에 대한 대처를 제대로 하지 않고 있기 때문에 그런데요. 그러다가 보면 저널리즘에서, 다시 말해서 신문이나 TV 등의 방송을 통해서 뉴스가 자주 나가는 것이 그나마 이 피해자들의 어떤 상황을 좀 알릴 수 있는 방식이 되는데요. 그렇다면 뉴스의 빈도를 늘리는 것이 2차 가해를 또 늘릴 수 있는 위험이 되지 않나 하는 점에서 이 양쪽 간에 좀 갈등이 있는 것 같습니다. 뉴스를 늘리는 것이 2차 가해, 또 한편으로 어떤 피해자의 어떤 그런 필요, 이런 사이에서 어떻게 보고 계시는지 질문이 있습니다. Yeah. Firstly, you can't stop the media reporting, but it's good that there is coverage, because we often talk about the media coverage of disasters as being friend and foe. We need and want and expect the media to cover disaster. We hope they will do it sensitively. And in the months and years later, as I know is the experience for several families, you want to keep awareness of the tragedy and outstanding issues in the public consciousness and understanding. So you want the media coverage of things like demonstrations outside the Blue House, etc. So it's about friend and foe with the media. What does help, which is where professionals can support people, is, for example, advising direct and indirect victims about how to protect themselves in exposing themselves to media coverage. So at times of anniversary, and in my letter to the Korean people, for example, after Itaewon, you know, I use some tips around, you know, be careful about your exposure to the media. Maybe turn your phone off with all the social media chatter and damage that's done. So choose about when to expose yourself. So there's two sides to that. The friend and foe of the media, covering it, but protecting yourself and being responsible in coverage. 네, 다음 질문 드리겠습니다. 그 이태원 참사 이후에 그 피해자, 그 희생자 가족분들의 만남을 한쪽에서는 그분들이 이제 만날 수 있도록 도와야 한다는 의견이 있었고, 다른 한쪽에서는 그분들을 이제 만나지 않고 그냥 각자 지내시도록 하는 게 더 낫다라는 이제 의견이 있었습니다. 그러면 전문가의 관점에서 볼 때 그 가족끼리의 어떤 연대를 하는 것에 대해서 어떻게 보시는지, 그리고 전문가들은, 우리 이런 심리 관련 전문가들은 이러한 가족들의 모임에 대해서 어떠한 태도를 가져야 되는지 의견을 여쭙습니다. Another great question. In short, give people informed choices. That's the principle, informed choice, and provide opportunities for family members, survivors to come together and make the environment in which they come together safe and calm and protective. Connectedness is one of the 5 key principles experts stress for addressing mass trauma. Connectedness is about the opportunity to meet others through social support, mutual support, peer support, to know that you're not alone, and to be able to speak to someone who gets it because they have been through similar.
Having said that, it would be naive and simplistic to say that all families, all survivors will think and feel and behave the same, that they'll all like each other, and that they'll all deal with grief and trauma the same way. So there are pros and cons to coming together, but the key takeaway is provide the opportunity, bring them together, make the environment safe and supportive, and give them efficacy, another key principle, so the empowerment that comes from strength and support in numbers. 네, 유튜브 그 청중 중에서 한 질문입니다. 한국에서는 2차 가해가 주로 SNS를 중심으로 크게 나타나고 있는 것 같은데요. 영국에서도 혹시 비슷한 상황인지, 그리고 만약에 이러한 상황에 대해서 법적 규제나 행정적인 규제가 이루어지고 있거나 그에 대한 논의라도 이루어지고 있는 상태인지 궁금합니다. I'm so sorry you suffer this too. It is prolific and universal, I'm afraid, and very difficult, I understand, to regulate and control. So I guess the practical implication of that for me is to focus on public understanding. So because sometimes people perpetrate such harmful and hateful and traumatizing messages out of ignorance. Some do it deliberately, but I think if you can raise public understanding and awareness of the harm that it does, here again, as victims, myself and others often speak, if we're brave and able to, about that harm, because hearing the personal impact can sometimes make a difference to people. And finally, I think it's about wider public understanding. I go back to that point, because this is about reflecting a kind of society, and I say with shame in the society I'm in, where the public just don't understand and need to be informed and aware, because that in the end of the day is what will prevent this perpetration. But it's a challenge for us all, and I'm sorry you suffer it too. 네, 마지막 질문 드리겠습니다. 앤 에어 박사님께서는 재난 피해자이시자 또한 재난 관련 전문가이신데요. 전문가로서 재난 피해를 경험할 때 아까도 이제 2차 가해에 대한 말씀을 하시면서 너는 전문가니까 괜찮아 라고 누가 이제 이야기를 한다고 하셨는데요. 전문가이자 이제 피해자로서 이러한 2차 가해라든지 이런 문제를 어떻게 대응해 가시는지에 대한 말씀을 좀 듣고 싶습니다. I'm smiling because I'm not always the best example. I know the theory, but I'm not always good at the practice of self-care. I think the biggest thing is understanding and acknowledging that we all wear these different hats. Some days are easier than others for me, and I'm sure for you. Coming up to an anniversary is always a harder time for me and maybe for you. So understanding and acknowledging this stuff for yourself is important. Secondly, I think it's about having exactly the conversation that the questioner has helpfully raised here, bringing it into the rooms that you work in as professionals, addressing the culture within your organization or team that either explicitly or implicitly says, oh, I know the theory, but I'm going to be a martyr and I shouldn't be affected by this. And that's really difficult to address. So there's two things. I think acknowledging it for yourself, acknowledging it for your organization, and being there for each other. Because if you're a professional in trauma, you understand better than anyone when to see the signs and symptoms in your colleagues. So peer support is really key too. 네, 박사님, 너무나 긴 시간 동안에 오늘 발표해 주시고 또 섬세하고 따뜻한 그러한 질문에 대한 응답 내용도 감사드리고요. 지금까지 그 재난 관련 어떤 피해자들과 그리고 실무자들을 위해서 이렇게 시간을 내주신 앤 에어 박사님께 다시 한번 감사드리면서 저희 오늘 1부 시간을 마치도록 하겠습니다. 그럼 이것으로 1부를 마치도록 하겠습니다. 저희 2부는 안산정신건강 트라우마센터 김현수 센터장님께서 좌장을 맡아주시겠습니다. 그러면 김현수 센터장님께 제가 사회를 넘기고 저는 물러가도록 하겠습니다. 그동안 경청해 주신 여러분들 모두 감사드립니다.
네, 다시 인사드리도록 하겠습니다. 1부에 이어서 2부에서는 세월호 참사와 이태원 참사 2차 가해 사례에 관한 이야기, 그리고 2차 가해 법적 대응과 그 결과에 관한 이야기, 그리고 이런 2차 가해가 어떻게 정신건강, 심리적으로 영향을 미치는지 네 분의 연사를 모시고 함께 진행할 예정입니다. 2부도 마찬가지로 네 분의 발표를 들은 이후에 질의응답을 네 분 함께 모시고 진행할 예정입니다. 줌과 유튜브로 들으시면서 사전에 질문을 올려주시면 저희가 모았다가 질의응답 시간에 함께 나누도록 하겠습니다. 오늘 모신 네 분은 정말 재난 현장의 가장 중심에 있었고 또 당사자이시고 그런 아주 소중한 저희가 네 분을 모셨습니다. 첫 번째 모시는 분은요, 세월호 참사 유가족이시자 현재 4.16 세월호 참사 가족협의회 회원 조직 부서장을 맡고 계신 강지은 선생님이십니다. 강지은 선생님께서 세월호 참사 2차 가해 혐오 표현으로 인한 사례들과 그 경험에 관해서 발표해 주시도록 하겠습니다. 강지은 선생님 나와 계신가요? 네, 안녕하세요. 네, 저는 4.16 세월호 참사 진상규명 및 안전사회 건설을 위한 피해자 가족협의회의 상준이 엄마 강지연이라고 합니다. 반갑습니다. 네, 발표해 주시면 감사하겠습니다. 네, 저는 세월호 이제 참사를 겪고 나서 2차 가해와 혐오 표현이 저희 피해자들한테 어떻게 진행이 되었는지 그런 것들을 좀 말씀드리려고 하는데요. 화면 공유 부탁드립니다. 네네. 네, 잘 됐습니다. 네. 화면 공유. 네. 네네. 네. 이렇게 보시면은 이제 지금 제일 먼저 말씀드리고 싶은 것은 현재 진행 중인 가해라는 거예요. 지금 4일 있으면, 조금 있으면 저희가 구주기 기억식을 하고 있는데요. 안산 시내에 저희의 상징 색깔이라고 할 수 있는 노란색으로 자유당이라는 이제 정당에서 현수막을 굉장히 무차별적으로 굉장히 많이 걸려져 있어요. 그러면서 그거를 마치 저희가 이제 현수막 한 것처럼 해서 저희 아이들 데리고는 생명안전공원을 낙곤땅이라고 표현하면서 혐오 표현처럼 하기도 하고요. 정치적인 연장의 공세다 이런 식으로 이제 굉장히 좀 무차별적으로 기억식을 앞두고 이제 하고 있어요. 그래서 지금 현재 진행 중인 가해다라는 거를 좀 더 말씀드리고 싶고요. 처음부터 저희는 좀 조직적으로 정부에서 개입한 가해라고도 또 표현할 수도 있을 것 같아요. 정부는 끊임없이 저희한테 이제 보상금 논리로 피해자에 대한 편견을 조장을 해왔습니다. 그리고 가족을 잃은 유가족들의 배해 보상의 권리가 정당한 분노와 자신의 권리를 표현하고 주장하는 일임에도 돈만 밝히는 이기적인 존재 또는 비윤리적인 존재로 비추어지게 많이들 이제 언론에서도 보도를 하게 했고요. 그런 것들도 또 스스로 또 가족들 자체들도 스스로 보상금이나 공적 지원을 요구하면 안 된다는 사회적 인식으로 기존에 가져왔던 인식으로 해서 피해자는 피해자답게라는 프레임에 갇히게 되어 있고요. 그러면서 가족들 사이에서도 가족들은 피해자들은 울고만 있고 슬픔에 갇혀만 있고 혹은 그 슬픔을 가족 내에서만 해결해야 된다는 우리 전통적인 좀 그런 전통적이라고 하기는 좀 그렇지만 그냥 암암리에 전해 이렇게 인식되어져 있는 것들이 저희 가족들한테도 똑같이 이제 적용이 되면서 그 프레임 안에 스스로가 좀 갇히게 되는 것도 있었던 것 같습니다. 그리고 뭐 일부에서도 많이들 얘기가 나왔지만 SNS나 소셜 네트워크나 뭐 웹사이트에 혐오 발언이 기사화가 되고 또 그런 것들이 일간 베스트라고 해서 10대, 20대들이 그냥 쓰고 있던 것들을 언론이 그대로 받아 써서
이제 확산시키면서 그런 것들이 저희한테 굉장히 이제 가해가 되고 있고요. 아까도 말씀 어떤 시기별로가 되면 그것들이 다시 또 발산이 돼요. 조금 있으면 기억식이 이제 오잖아요. 그거를 발견해서 며칠 전부터 정치인부터 시작해서 이런 댓글 부대라든지 언론들이 여전히 현재 진행 중으로 하고 있는 거고요. 저희 세월호 참사 같은 경우에는 또 밝혀진 거에서는 기무사라는 군 정보기관에서 참사가 난 지 6일 만에 저희를 동북 세력으로 낙인 찍어서 바로 이제 종북 좌파다 이런 식으로 해서 보수 세력하고 안보 세력들을 같이 동원해서 저희를 가해한 사실도 있습니다. 그리고 또 저희 세월호 피해자에 대한 혐오 표현들은 물론 이태원 참사도 마찬가지지만 그게 주로 이제 시작을 하시는 발화자들이 있죠. 전직, 현직 국회의원들을 포함해서 정치인, 유명 정치인들이 많이 포함이 되어 있는데요. 다음 페이지에 보시면은 이제 구체적으로 좀 얘기가 나올 텐데요. 정치인들이 말을 함으로 해서 어떤 근거나 논리적이지 않은 어떤 말들을 함으로 해서 그를 따르는 세력들이라든지 혹은 지금 현재의 정권에 아부한다거나 혹은 잘 보이고 싶은 사람들이 그 말들을 그대로 따라 쓰는 경우들이 많았습니다. 그리고 시민단체나 인터넷 커뮤니티 소속 회원이라고 했는데요. 이 시민단체는 보수단체나 관변단체나 안보단체나 이런 쪽에서 주로 많이 저희한테 혐오를 표현하는 그런 것들을 많이 집중적으로 좀 많이 했었던 것 같고요. 그리고 또 유명 인사인 변호사, 교수 등 또 전문가를 포함한 지식인들이 그게 가세를 좀 많이 했어요. 어쩌면 이럴 수가 있을까? 많이 배웠다는 그래도 우리나라의 지식인들이 우리 이렇게 참담한 참사를 당한 피해자들한테 어떻게 그런 표현들을 할 수 있을까 싶을 정도로 저희한테 그런 것들을 했었고요. 그리고 기독교 또 목사님들이라든지 혹은 또 가톨릭계 불교는 좀 불교도 많았고요. 그렇게 종교인들이 또 그게 앞장서서 또 선동하는 것들도 많았어요. 저희가 강화문 분향소를 지키기도 하고 강화문 단식을 할 때도 마찬가지고요. 옆에서 이제 폭식 투쟁을 한다든가 아니면 종교단체들이 와서 저희한테 막말을 하고 욕을 하고 그리고 온갖 선동 문구들을 저희한테 무차별적으로 퍼부었었거든요. 그래서 가족들이 가면 굉장히 피폐해져서 오는 그런 경우들이 굉장히 많았었습니다. 그래서 위에 이런 정치인들, 시민단체들, 지식인들, 종교인들이 했던 것들이 언론이 그런 것들을 거름망이 없이 어떤 자정 능력이라든지 보도 준칙이라든지 이런 것들도 없이 그대로 갖다 받아 쓰면서 더 이것들을 확산하고 더 이렇게 가장되게 하는 역할들을 또 했었고요. 기타라고 했는데 여기에는 댓글 부대라고 할 수 있죠. 댓글 부대들이 엄청나게 많이 저희들을 공격하고 혐오하고 폄훼하고 모독하고 그런 것들을 많이 했었어요. 그리고 보시면 여기 정치인들만 좀 모아놓고 그다음에 이제 보수단체들을 좀 저희한테 했던 것들을 잘 정리한 게 있더라고요. 그래서 보면 박근혜 전 대통령은 이로 말할 수도 없을 뿐더러 집회에 모인 사람들 일단 6만 원씩 받고 왔다든가 완전 깡패다고 하든가 유교적이 맞느냐 그런 것들이 있고요. 그리고 5.18 때 굉장히 가족들을 괴롭혔던 시체 장사 한두 번 당해봤는가 이런 것들이 저희 세월호 참사에서도 똑같이 자행이 됐어요. 지만원이라는 사람이 5.18 때도 5.18을 혐오하고 모독했던 사람인데 저희 세월호 참사도 이거를 똑같이 갖다가 쓰는 그런 경우도 있었고요. 그리고 종교인들 여기도 보시면 있고요. 그리고 또 보면 가난한 집 아이들이 불국사로 수학여행 가면 되지 무슨 제주도냐 이런 것들도 있고요. 학습 활동의 일환으로 수학여행을 갔음에도 불구하고 놀러 간 아이들을 무슨 조문이고 보상이고 그러냐 또 완전 깡패다 이런 말들도 있었고요. 또
새누리당 의원인데 당신 뭡니까? 유가족이면 가만히 있어라. 유가족이면 당연히 정당한 권리를 얘기를 해야 되고 조사를 해달라고 당연히 얘기할 수 있음에도 불구하고 유가족이면 가만히 있으라는 말을 서슴없이 했었고요. 그리고 어버이연합하고 엄마부대 봉사단이라는 데가 있었는데요. 이 사람은 기무사 문건에서도 나왔었지만 이 두 단체들은 굉장히 악랄하게 저희가 한웅 곳곳이 따라와서 가족들한테 시비도 걸고 보면 세월호 때문에 국가 경제가 죽었다. 이 프레임 안에 처음부터 해서 안산시 전의 상가 지역 상가 대표님들이 세월호 때문에 안산 경제가 죽었다라는 논리도 굉장히 강하게 표출을 했었고요. 근데 알고 보시면 2014년도가 경제가 그렇게 좋지 않았어요. 2013년부터 많이 안 좋았거든요. 근데 그런 것들을 세월호 때문에 그랬다라고 많이들 또 얘기를 했고 또 그래서 고소를 하는 경우도 있었고요. 그리고 또 세월호가 일종의 교통사고다. 또 교통사고 죽은 숫자보다 적은데 어떻게 그럴 수가 있느냐. 뭐 이런 말들을 또 많이 스스럼없이 또 많이 했었고요. 저희 가족들이 이제 장례 치르고 얼마 안 돼서 KBS 김시곤 보도국장이 막말을 해서 저희가 KBS 이제 항의차 이제 방문함에도 불구하고 만나주지 않아서 청와대로 가고 또 국회에서 노숙을 했는데 그때 김태흠이라는 사람이 어디 노숙자들이 있는 그런 곳이냐고 이런 식으로 또 저희를 노숙자로 취급을 하기도 했었습니다. 이런 것들을 보면 어떻게 되냐면 다들 인지하고 계시겠지만 방금 말씀드린 사회 지도층들이 집회 발언이나 웹사이트나 보면 뭐 텔레그램이든 SNS든 페북이든 이런 곳에서 정치인들이나 이런 것들이 공시서사에서 말한 것들을 언론이 그대로 받았습니다. 아무렇게나 그냥 복사하기, 붙여넣기 하듯이 신문, 방송, 뭐 인터넷 언론, 뭐 유튜브 할 것 없이 그냥 가리지 않고 다 받아 쓰죠. 그러면은 그게를 또 포털 사이트나 네이버나 뭐 다음, 줌 등에서 그대로 갖다 쓰고 소셜미디어에서 방금 말했던 것들에서도 그대로 갖다 쓰고 그러면은 시민들이 그거에 대해서 동일하든 비동일하든 그리고 다 그냥 노출이 되어 버리는 거죠. 그러면서 저희가 상처를 많이 받았던 그런 루트가 되겠고요. 저희가 피해자 유형별로 보면 이제 혐오 표현들이 좀 다르게 했더라고요. 그래서 좀 찾아보니까 유가족들, 저희 부모들한테는 뭐 거지건성이라든지 뭐 일일이 말하기가 싫을 정도로 이거 읽어보시면 굉장히 굉장히 혐오를 하고 있죠. 모독을 하고 있습니다. 보시면. 근데 그런 분들이 아직까지 정치의 주요직에 계시고 그렇게 말을 했던 분들이 여전히 지금까지도 그런 발언들을 한다는 거죠. 그리고 세월호가 지겹다. 언제까지 세월호냐. 이런 말들을 여전히 9년이 되도록 하고 있는데요. 왜 그런 말을 하느냐는 거죠. 저희는 그냥 진상규명을 철저하게 조사를 좀 해달라. 그리고 그거를 규명을 해서 책임자 있는 사람은 책임을 지우고 처벌할 사람은 처벌을 하고 그리고 이런 저희처럼 찬사를 당하지 않는 사람이 다 더 이상은 생기지 않기를 바라면서 안전사회 건설을 위해서 시스템 구축을 해라 라고 하는 건데 그게 안 되다 보니까 계속 요구사항이 생기는 거죠. 처음부터 저희는 똑같거든요. 진상규명하고 안전사회 건설을 하자라는 건데 계속 그런 말을 한다는 것 자체가 지겹다. 언제까지 세월호냐 이런 건데요. 아까 언론에서 잠깐 일부에서 말했듯이 언론에 많이 노출이 되는 것이 좋은 것이냐 아니면 안 하는 것이 좋은 것이냐는 문제는 진짜 굉장히 어렵지만 계속 처음에는 막 이거를 혐오나 가해하기 위해서 또는 어떤 중요 이슈가 있을 때 뭐 특별법을 만든다든지 특조위를 한다든지 뭐 이런 거 할 때마다 또는 주기에 기억식을 한다든지 할 때마다 나타나는 것들이잖아요. 그럼에도 그때도 지금 보면 언론들이 엄청 와요. 이 기억식 할 때 되면. 그렇지만 평상시에는 또 거의 잊혀지고 있거든요. 세월호 다 해결된 거 아니야? 이럴 정도로 다들 모르고 있는 상황이 많아요. 그럴 때도 그러면은 언론에서 이것들을 기억하기 위해서 아까 객관적으로 어떻게 사회가 해나가야 되는지
이런 것들을 보기 위해서 좀 다뤄줘야 되는 거죠. 꼭 네. 주기 때, 기억식 때 이럴 발표 때만 중에 하는 게 죄송한데 시간이 네네. 저희가 제한돼 많이 있어서요. 지체게 네, 됐나요? 마무리 네네네. 5분 부탁드리겠습니다. 네, 알겠습니다. 네, 그래서 이런 표현들은 뭐 그동안 많이들 보셨을 거고요. 이 혐오 표현에 대해서 저희가 있는 피해는 어떤 거냐면 저에게 깊은 트라우마를 남기면서 피해를 줍니다. 이 트라우마가 치유가 잘 되지 않아요. 좀 치유를 하려고 하면 다시 끄집어내서 거기에다 소금을 뿌리고 다시 난도질을 하고 이러면서 깊은 피해를 주기 때문에 트라우마 회복에 위해서 이건 굉장히 힘들게 되는 케이스가 되는 거고요. 그리고 개인의 인권을 굉장히 침해합니다. 정서적으로 피폐해지고요. 신체적으로 아파오고요. 병적으로 오고요. 사회적 고통을 굉장히 심하게 당해요. 주위의 친척들 그리고 또 뭐 지인들 다 관계가 끊어지고 사회생활을 할 수가 없게 되는 거죠. 그러다 보니까 삶의 질도 굉장히 현저히 파괴가 되고요. 사람들을 믿을 수가 없게 돼요. 그리고 사회에 대한 불안감들이 여전히 존재하고 있다라는 거죠. 그거는 지금 현재도 계속 진행이 되고 있다라는 거고요. 저희는 이렇게 계속 피해를 당하고 있지만 저희가 공적 영역에서 속하는 문제들 굉장히 꾸준히 계속 문제를 제기해왔고 그러면서 포기하지 않고 계속 목소리를 낼 거고요. 그럼에도 이태원 참사가 일어났기 때문에 이태원 참사와 같이 함께 연대해서 이것들을 조금 나아지게 하는 곳에 힘을 보태고 이렇게 행동하도록 하겠습니다. 네, 이렇게 마치도록 하겠습니다. 네, 네. 네. 심리적인 피해뿐만이 아니라 2차 가해로 인해서 정말 이 상처에 소금을 뿌리는 것 같은 고통으로 2차 가해도 현저하게 삶을 파괴한다라는 것을 직접 겪으신 우리 세월호 참사 유가족 강지은 선생님께서 2차 가해에 관한 이야기를 어렵게 함께해 주셔서 감사드립니다. 다음으로는 두 번째 2차 가해 관련한 발표자로 이번 이태원 참사 많은 활동을 하고 계신 민주사회를 위한 변호사 모임 공익인권변론센터 변호사이시면서 현재 이태원 참사 시민대책회의 상황실장을 맡고 계신 서채환 변호사님 통해서 이태원 참사에서 2차 가해에 대한 사례를 들어보도록 하겠습니다. 서채환 변호사님 나와 계신가요? 예. 네, 안녕하세요. 부탁드리겠습니다. 서채환이라고 합니다. 저는 요즘 주로 소개를 드릴 때는 12구 이태원 참사 시민대책회의 공동상황실장이라고 소개를 드립니다. 민변뿐만 아니라 사실 188개 단체에서 이제 지금 이태원 참사 유가족 분들을 지원하는 역할을 하고 있고요. 뭐 지원자로서 그 2차 가해 사례를 좀 정리해 왔는데 같이 좀 나눠보면 좋을 것 같습니다. 아까 그 박사님이랑 그리고 또 세월호 유가족분께서 말씀해 주신 내용들이 되게 다 오버랩 된다라고 저는 생각을 하는데요. 아까 그 첫 번째 1부에서 얘기했을 때, 명단 공개를 하는 게 낫나요? 안 하는 게 낫나요? 라는 질문이 있었습니다. 전문가적 시각에서. 근데 사실은 이게 전문가적 시각에서 뭔가 옳다, 안 옳다가 아니라 사실 가족들의 의사는 어떠한데요?부터가 물어져야 되는 게 아니었나라는 생각이 좀 들었어요. 즉, 뭔가 어떤 행위는 2차 가해가 될 수도 있고 안 될 수도 있고 이런 부분들이 있다라고 저는 생각을 합니다. 그 배경 설명 이런 것들을 좀 준비했던 이유는 사실은 제가 국제 세미나라고 되어 있어가지고 이게 그 혹시 영어로 이렇게 번역을 해서 알려드려야 되냐라고 해가지고 준비를 한 부분인데요. 아주 짧게만 말씀드리겠습니다. 조금 보완해서 말씀드리면은 12구 이태원 참사 같은 경우에는 비교적 그 국가의 책임이 굉장히 명확한 그런 참사라고 저는 판단하고 있습니다. 그러니까 재난 관리 책임 기관들에게 예방, 대비, 대응, 그리고 사후에 피해자들을 보호해야 될 의무가 있는데
그런 것들이 지켜지지 않았다라는 점이 굉장히 명확하기 때문에 그 책임은 되게 분명하다. 근데 그 이후에 이루어지는 이제 진상규명 절차에서 굉장히 이제 유가족분들이 느끼기에는 진상규명이 제대로 이루어지지 않고 있는 것이, 그리고 시민들 눈에도 그런 것들이 좀 보이고 있는 것 같다라는 지점을 좀 배경으로 설명드립니다. 뭐, 아시다시피 이제 경찰 수사는 셀프 수사냐, 아니면 꼬리 자르기 수사냐라는 비판을 받고 있고, 국회에서 이제 국정조사가 이루어졌는데, 관계 기관들이 협조를 안 한다라든지, 아니면 출석을 거부한다라든지, 자료를 제출하지 않는다라든지, 아니면 후일에 이제 수사 과정에서 그 국정조사에서 한 내용이 거짓이라는 게 밝혀진다든지 이런 일들이 발생하고 있어서 계속 진상규명의 필요하다. 진상규명이 필요하다라는 입장을 가지고 유가족 협의회는 계속 이야기를 하고 있습니다. 그 참사 초기부터 그 지방자치단체랑 정부가 책임을 부인했는데요. 그 최근에도 여러 가지가 밝혀지고 있는데 책임을 회피하기 위해 증거도 적극적으로 은폐한 정황들이 드러나고 있습니다. 그리고 사실 참사 이후에 피해자들이 배제되는 것들이 굉장히 많은데 2차 가해에 방치된 생존 피해자가 세상을 스스로 떠나는 일이 있었고, 그리고 여전히 혼수 상태에서 회복하지 못한 피해자도 있습니다. 이런 상황에서 이제 유가족 협의회는 그 독립적 진상조사기구 설치, 그리고 온전한 추모, 피해자 권리 보장을 위한 특별법 제정을 요구하고 있고, 저는 이제 조력자로서 그 유가족 협의회의 행정 업무라든지 이런 것들을 지원하는 역할을 하고 있는데, 제가 살펴보면서 오늘 주제에 맞게 어떤 것들이 사례적으로 있었는지를 간략하게 설명드리려고 합니다. 먼저 그 다음으로 넘어가기 전에 제가 말씀드리는 거는, 사실 2차 가해라고 하면은 대부분 이제 미디어상이나 아니면 혐오 댓글이나 이런 것들만 떠올리는데요. 정의를 어떻게 하냐에 따라 가지고 이제 다양한 유형의 행위들이 포섭될 수 있습니다. 저는 굉장히 이제 넓게 그 좀 살펴보았고요. 먼저 2차 가해는 딱 뭐 제가 유형이나 이런 것들이 뭐 이론적으로 나눠진 것은 아니기 때문에 제가 목격한 것들을 좀 말씀드리겠습니다. 그 유가족 분이 한 발언에서 이제 드러나는 건데요. 그 죄책감 속에서 겨우 견디고 있는 아이에 너희가 거길 왜 갔느냐의 댓글 등은 정말 견디기 힘든 고통이었을 것입니다. 우리 사회가 그 아이를 낭떠러지로 떠밀어 버렸습니다. 그 온라인상에서 발생하는 여러 가지 2차 가해로 유가족들은 굉장히 큰 고통을 호소하고 있었습니다. 뭐 희생자들에 대해서 명예훼손, 허위사실을 유포하기까지도 하고, 그리고 잘못된 평가, 그리고 뭔가 유가족들에게 유가족들은 이래야 돼, 피해자는 그런 것들을 요구하지 말아야 돼, 막 이런 식의 이제 피해자 다음의 강요, 그리고 뭐 조롱이나 이런 것들이 있는데, 문제는 이제 법적 조치가 가능한 부분이 있고 일부 사안에 대해서는 좀 법적 조치, 제가 말하는 법적 조치란 형사적 조치를 말합니다. 거기 테두리 내에 이제 포섭되지 않는 경우들이 있습니다. 그리고 아까 앞서서 언급하셨듯이 미디어나 언론사 등에서 이런 조롱 섞인 발언이나 이런 것들이 있으면은 그거를 타이틀에 계속 노출시켜가지고 그 피해가 확대되는 그런 부분들도 발생을 하게 되는데요. 뭐 이런 부분들이 저희가 생각하기에 가장 이제 극심한, 그리고 가장 그 지적하고 싶은 2차 가해 유형 중에 하나라고 생각을 합니다. 그 앞서 이제 말씀드렸을 때 그 159번째 희생자, 그러니까 2차 가해 댓글로 인해 가지고 이제 세상을 떠나신 고등학교 희생자 같은 경우에 그런 댓글로 인해서 정신적 스트레스를 호소했다라고 합니다. 근데 제가 말씀드리고 싶은 거는 이런 2차 가해에 대해서 단순히 형사적으로만 접근하면은 이거를 뭐 고소 고발을 하자, 명예훼손이다라고 하면은 적시에 이제 조치가 안 이루어진다는 겁니다. 그렇다고 하면은 그거를 막아야 되는 그런 국가의 의무가 생기는 건데, 그런 조치들이 취해지지 않았다. 최초부터 시민사회 단체든 아니면 유가족 협의회든 2차 가해를 방지하기 위한 구체적 조치를 해달라라고 지속적으로 요청을 했는데, 나중에 뉴스 기사나 이런 거 보시면 알겠지만 정부가 한 것이라고는 수십 건의 이제 형사 수사밖에 없다. 다 형사법적으로
그냥 2차 가해에 대한 보호를 한다. 이런 명목 아래 조치만 취해왔던 것입니다. 네, 그리고 이제 현장에서 발생하는 2차 가해를 좀 말씀드리고 싶은데, 그 녹사평에 분향소를 설치하고 발생했던 그런 것들입니다. 그러니까 뭐 두세 명의 이제 보수단체 사람들이 뭐 극우단체라고 표현을 할 수도 있죠. 분향소 옆에 집회 신고를 한 뒤에 유가족들을 괴롭히고 모욕합니다. 근데 이렇게 괴롭히고 모욕해도 뭔가 신원이 특정이 안 돼서 형사적 조치를 못 취한다든지 아니면은 단순히 이제 유가족들을 기분을 나쁘게 하는 행위들, 예를 들어 그냥 촬영을 하는 겁니다. 그런 식으로 이제 자극하는 행동들을 하면서 법적 테두리에 이제 법적으로 조치받을 수 있는 부분에서 벗어난다라든지 이런 것들이 있는데 유가족들이 엄청나게 큰 고통을 호소했던 기억이 납니다. 근데 여기에 대해서도 적절한 조치가 이루어지지 않았다, 보호 조치가. 그래서 심지어는 이제 그 집회를 분향을 하고 있는데 옆에서 확성기 같은 것들을 사용해가지고 아예 방해를 하는데 이런 부분들에 대해서 뭔가 사회적으로나 아니면 법적으로나 보호가 이루어지지 못한 부분이 되게 충격적이다라는 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 그 다음 이제 유가족 분이 아니라 이제 생존 피해자 분께서 하신 발언인데요. 국정조사 때 하신 발언입니다. 저에게 2차 가해는 장관, 총리, 국회의원들의 말이었습니다. 국무총리가 했던 발언이 생각납니다. 스스로 더 굳건하고 치료를 받겠다는 생각이 강했으면 좋지 않았을까. 정면으로 반박하고 싶습니다. 치료와 상담을 이렇게 열심히 받는 저는 매번 다시 원점으로 돌아오는 경험을 합니다. 네, 그 이태원 참사와 2차 가해 중에 저는 좀 강조를 하고 싶은 게 가장 뚜렷했던 거는 책임 전가였던 것 같습니다. 그 참사 다음 날에 이제 행안부가 중대본 결과 브리핑에서 경찰이나 소방 인력이 미리 배치함으로써 해결될 수 있었던 문제는 아니다. 우려할 정도의 인파가 아니다. 평시와 비슷한 수준의 배치로 파악하고 있다. 이런 유의 정보를 흘리거든요. 근데 이제 문제는 허위 사실이기도 하고 그 희생자들에게 책임을 전가하는 그런 의미를 가진다라는 점에서 큰 문제가 있습니다. 그리고 최근에 이제 공소장이나 이런 것들을 분석하게 되면은 경찰 정보부장 등과 이런 정부 간에 이렇게 발표하자라는 적당한 협의나 합의나 이런 것들이 있었을 것 같다라는 것이 이제 또 진상조사의 대상입니다. 그 2차 가해로 이제 세상을 떠나신 고등학생 희생자가 발생했을 때 국무총리 발언입니다. 좀 더 굳건하고 치료를 받아야겠다는 생각이 더 강하면 좋지 않았을까? 경비 문제 등으로 치료를 더 이상 할 수 없는 등의 상황은 없었을 것이다. 이 역시 이제 정부의 실책이나 이런 것들이 아니라 결국에는 희생자에게 책임을 전가하는 발언이 되는 것이죠. 그리고 국정조사에서 그 증인으로 제외가 됐습니다. 사실은 이런 발언뿐만 아니라 이런 그 2차 가해로부터 희생자들, 피해자들을 보호해야 될 책무를 지는 기관이 중대본이고 또 국무총리실이 있는데 국정조사에서 조사조차 안 받은 겁니다. 예, 요거는 기자회견에서 유가족분이 발언한 것인데요. 세월호와 같은 길이 어떤 길입니까? 어떤 길인데 그 길로 가면 안 된다는 것입니까? 세월호 유가족들이 반정부 세력입니까? 저희가 반정부 세력입니까? 네, 그 정치인들의 발언들이 초반부터 많았습니다. 주로 이제 그 여당 그리고 정부 쪽을 옹호하는 출신 정치인들이 2차 가해성 발언을 했는데요. 뭐 희생자들과 유가족들을 비난하면서 이제 뭐 책임을 희생자와 유가족들에게 전가하는 발언. 제가 이제 구체적으로 적시를 안 한 거는 뭔가 이제 또 옮기다가 이런 것들이 좀 더 2차 가해가 될 수 있지 않을까 유튜브로 또 나가는데 그런 생각이 들어가지고 안 옮겼고요. 권성동 국회의원 같은 경우에 이제 그 세월호의 길을 가면 안 된다라고 하면서 유가족 협의회가 창립되는 날에 이런 SNS를 통해 가지고 뭔가 유가족 협의회의 정치적 프레임이나 이런 것들을 씌운 그런 사안이 있었습니다. 그리고 창원 시의원 김민아 씨 같은 경우에 이제 SNS에 그 있어서는 안 될 모욕성 발언을 이렇게 게시를 함으로써 유가족들에게 큰 고통을 야기를 하고 그 외에도 이제 뭐 조력하는 시민단체를 비난한다라든지 이런 SNS들은 계속 이어지고 있습니다. 그러니까 정치인들의 발언 역시 결국엔 2차 가해를 하는 요소 중에 하나다라는 그런 부분들을 좀 말씀드리고 싶었습니다.
네, 변호사님 5분 내에 네. 마무리 부탁드리겠습니다. 네, 금방 마무리하겠습니다. 네, 다음 유가족 분인데요. 요거는 이제 발언이나 그런 것들이 아니라 정부의 조치가 2차 가해로 평가될 수 있는 경우들입니다. 수사기관의 인권 침해가 엄청났습니다. 책임을 회피하기 위해서 뭐 증거 은폐를 한다라는 것부터 시작해서 참사 이후에 마약을 언급하면서 부검을 요구한다든지 아니면 유가족들에게 고지나 동의 없이 유류품에 대해서 마약 검사를 한다라든지 그리고 트라우마 등을 고려하지 않은 채 생존 피해자들에 대한 조사를 진행한다라든지 이런 부분들이 있었습니다. 그리고 유가족들의 의견을 청취하는 절차나 설명 이런 것들이 없이 뭔가 뭐 금융 정보를 조회한다라든지 뭐 수사를 종결해 버린다든지 이런 것들도 결국에는 인권 침해의 유형 중에 하나, 2차 가해의 유형 중에 하나라고 평가할 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 영정 없는 분향소를 보게 되었을 때 여기에 대한 비판을 제가 따온 건데요. 피해자 중심주의 위반을 한 행정 역시 2차 가해로 분류될 수 있을 것입니다. 그러니까 모든 것은 사실은 의사 확인 없이 이루어졌을 때 예를 들어서 분향소나 이런 것들도 가족들에게 먼저 설명을 하고 얘기를 하고 운영을 했어야 됐었는데 그냥 일방적으로 정해버린 거죠. 그리고 뭐 장례비 위로금 지급은 사실 법령상 당연히 되는 건데 그런 것들을 보도자료까지 만들어서 언론에 부각시킨다라든지 아니면은 행정안전부 장관 등이 이제 설명이나 면담 같은 것들을 해야 되는데 이런 것들을 전혀 미진행한다라든지 외에 이제 뭐 사과 같은 걸 할 때 뒤에 단서를 붙이죠. 보면은 뭐 무한한 책임을 느낀다. 그렇지만 뭐 나는 명단을 뭐 가지고 있지 않다. 뭐 이런 식의 그런 사과라든지 그런 부분들이 다 이제 2차 가해, 공권력에 의한 2차 가해 유형에 좀 포섭이 된다라는 생각을 하고 있습니다. 제가 이런 2차 가해 유형을 이렇게 분류한 거는 사실은 주로는 혐오 표현이나 이런데 주로 이렇게 측정이 되는데 뭐 캐나다나 이런 데서 뭐 피해자 보호센터 이런 데서는 이런 형사 절차에서 발생하는 그리고 공권력 행정 절차에서 발생하는 것도 2차 가해 유형이라고 하더라고요. 가족들에게 고통을 야기할 수 있는 이런 부분들을 제가 좀 말씀을 드리고자 했습니다. 뭐 평가라고 하면은 지금 좀 참담한 수준이다. 그런데 정부는 여전히 어떠한 조치를 취하지 않고 있는데 코로나19나 이런 재난 참사가 원래 발생을 했을 때 유엔이나 이런 데서 권고를 한 게 있거든요. 적극적으로 혐오에 반대한다라는 입장을 분명히 하고 정부가 그리고 대외적으로도 책임을 인정하고 이런 것들이 필요한데 12구 이태원 참사 와 관련해서는 그러한 조치들이 전혀 이루어지지 않고 있다. 오히려 이제 방치되고 있다라는 점에 대해서 이제 부정적으로 평가할 수밖에 없다라는 지점을 좀 말씀드립니다. 네, 이상으로 발제 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 시간이 부족해서 아쉬운데요. 언론에 의한 2차 가해, 정치인에 의한 2차 가해, 또 이 언론과 정치인에 의해서 잘못 전달된 정보로 인한 또 시민들의 2차 가해. 특히 이제 이태원 참사 때는 2차 가해가 방송으로도 많이 보도되면서 또 일반 시민도 굉장히 큰 고통을 겪었지 않았나 생각이 됩니다. 세 번째 발표자 모시겠습니다. 세 번째 발표 해주실 분은 세월호 참사 2차 가해 법정 대응과 결과에 대해서 말씀해 주실 전문가 분이신데요. 법률사무소 법과 치유의 대표 변호사이기도 하시고요. 전 사회적 참사 특조위 사무처장을 하기도 하셨습니다. 어려운 걸음 해주셨는데요. 오지원 변호사님 모시고 세월호 참사 2차 가해 법정 대응과 결과에 대해서 듣도록 하겠습니다. 오지원 변호사님 부탁드리겠습니다. 네, 선생님 안 들립니다. 네, 안녕하세요. 이제 들립니다. 들리시죠? 네. 네네. 예, 안녕하세요. 오전 변호사입니다. 혹시 이거 잘 보이시나요? 네. 네. 그러면 슬라이드로 해서 하겠습니다. 슬라이드 공유 부탁드리겠습니다. 네, 지금 되고 있나요? 네, 지금 되고 있습니다. 네네. 저는 이제 2차 가해 어떻게 처벌됐나라는 주제로, 네네, 한번 조금 조사를 해봤는데요.
지금 일단 처음에 저도 2차 가해 관련된 현황을 조금 설명을 드릴 필요가 있는데 아마 처음에 발표하신 우리 어머니랑 조금 겹치는 부분이 있는 것 같아요. 근데 간단하게 그냥 말씀을 드리면 그 2차 가해의 문제는 사실은 일반적인 명예훼손이나 모욕과는 완전히 다른 성격을 가진다. 그 말씀을 제가 드리고 싶었어요. 보통의 명예훼손이나 2차 가해는 사실은 어떤 일시적인 성격을 가지거든요. 그런데 그리고 개인과 개인 간의 어떤 분쟁으로 보통 여겨지는데 이 참사 피해자들에 대한 2차 가해는 세월호 참사의 경우를 보면 알 수 있듯이 끝이 없이 이어진다는 특징이 있습니다. 그래서 지금 현재 이게 2020년, 그러니까 세월호 참사 이후에 6년이 지난 이후의 기사인데 어떻게 4월만 되면 이럴 수 있나 이런 기사가 있었고요. 그리고 이제 이거 올해 국가 배상 판결까지 사실은 확정이 됐었잖아요. 그 2차 가해 사찰과 관련해서 국가 배상까지 인정이 되니까 그 밑에 또 이런 혐오 발언이라든지 이런 댓글들이 달리고 있습니다. 그래서 이것을 그냥 명예훼손이나 모욕이라는 말로 과연 표현을 이렇게 가볍게 해도 될까? 이런 생각이 들 정도로 너무나 지속적인 괴롭힘이라고 해야 될까요? 그렇게 좀 심각한 문제로 받아들여야 하는데, 우리 사회의 수준이 좀 그만큼 되고 있지 않아서 안타까운 상황입니다. 그래서 세월호 참사를 보면은 그 2차 가해가 국가기관에 의한 사찰과 그 일반 시민들의 명예훼손과 혐오 표현 사례로 나누어 볼 수 있습니다. 근데 이제 국가기관에 의한 사찰은 사실 기무사, 국정원, 해경 등이 전부 사찰에 동원됐죠. 그리고 신분을 숨기고 안산 진도 중심으로 활동을 하고 어떤 유가족들의 정치 성향 등 사실은 아무런 관련이 없는 참사 어떤 피해 지원이나 이런 것과는 아무런 관련이 없는 정보들을 사생활을 침해하면서 수집을 했고요. 그리고 당시 청와대에 보고가 됐습니다. 그리고 명예훼손이나 혐오 표현 사례를 보자면 이걸 나눠보면 조롱과 비난, 이념적인 낙인 찍기, 뭐 빨갱이 이런 표현들이고요. 부정적인 여론 형성, 특히 배보상과 관련해서 그다음에 참사의 부인, 축소와 관련된 내용들로 나뉠 수 있습니다. 이것은 이제 세월호 사참위에서 발표한 조사 결과 보고서 내용을 보면은 이렇게 확인할 수 있고요. 그런데 이제 제가 조금 주목했던 부분은 뭐냐면 아마 어머님께서도 아까 잠깐 언급하신 것 같은데 저는 그 연결성에 조금 더 주목하고 싶거든요. 그 사찰과 혐오 표현이 각각 국가기관과 개인들에 의해서 일어난 전혀 서로 별개의 문제일까? 저는 사실 그렇게 보여지지 않거든요. 그러니까 만약 이게 연결되어 있다면 이거는 시민들을 어떤 탓할 문제이기 이전에 무엇보다 국가기관이 이런 행동을 유도한다라는 측면에 집중을 하고 그것이 먼저 없어지도록 만들어야 한다. 그런 생각이 들었습니다. 그런데 왜냐하면 일단 여기 한번 보시면 이게 기무사 사찰에 관련 판결문에 나와 있는 내용이에요. 기무사가 이제 사찰을 저기 밑에 애들한테 지시를 하면서 무리 방지 대책이라고 하면서 핸드폰을 소지하되 패턴 지정을 하고 카카오톡 잠금 장치까지 하라라고 아예 이렇게 구체적으로 지시를 했고요. 통화 문자를 보고할 때 충성 보호 등 군 관련 용어를 사용을 금지했습니다. 이게 무슨 말인지 아시겠죠? 군인이 이렇게 한다는 걸 절대 들키지 않으려고 불법행위라는 걸 이미 다 인지하고 있었다는 거죠. 그리고 문자를 보낼 때도 현장을 이탈해서 송수신하고 즉시 삭제해라. 이거는 거의 지금 뭐 간첩 잡는 거나 비슷한 식으로 지금 유가족들을 사찰했다는 얘기거든요. 그리고 본인들의 신분을 철저히 숨기기 위해서 일체의 신분증 소지를 금지시킵니다. 그리고 우발 상황에 대비해서 실종자 가족으로 신분을 위장하고 답변을 하라고 돼 있어요. 우리가 세월호 참사 초기에 진도와 팽목항에서 정말 이상하게 우리 주변에서 얘기를 듣고 납득할 수 없는 그 행동들을 하는 사람들을 많이 발견해가지고 왜 유가족분들이 막 화내고 막 그러셨잖아요. 그 행동들이 이제 국가기관이 이렇게 정식 공문서를 작성하면서 사실은 다 공모해서 했던 행동들이라는 거죠. 그리고 이 사찰의 심각성과 관련해서 그래서 무슨 내용을 했는지를 보면 마치 피해 지원인 것처럼 하지만 유가족 대표가 어떤 사람인지를 경찰하고 같이 사찰을 해가지고 정보 공유를 하고 있습니다.
그래서 보습학원 운영 경력이 있고, 그다음에 뭐 이런 사회 비판적이고, 대변인은 당원이고, 대통령님을 비하하고 있다. 이런 것들을 지금 쭉 구체적으로 적으면서 뭘 하고 있는, 단원고에 대한 책임자 처벌 요구를 한다든지 뭐 이런 내용들을 적고 있는데 피해 지원과는 아무런 관련이 없는, 그러니까 국가기관이 참사 피해자들에 대해서 뭔가 보고를 해야 될 내용하고는 아무런 하등 관련이 없는 내용이죠. 그럼 도대체 이런 짓을 왜 했냐? 그것도 자기들 보고서에 나와 있어요. 이미 어머님께서 말씀하셨지만 저는 이제 직접적인 보고서를 보여드리면서 조금 더 얘기해 드리려고 하는 건데요. 이 사람들이 우려한 거는 지방선거를 앞두고 제2의 강우병 사태, 이명박 때 일어났던 이런 것처럼 국민들이 들끓는 거를 재현될까 봐 우려했던 거고요. 그래서 책임과 비난 여론을 현 정부 및 VIP께 전가시킬까 봐 우려했습니다. 그래서 아예 유가족들을 반정부 세력이라고 명시적으로 지칭을 했어요. 그냥 그렇게 본 게 아니고 아예 그냥 반정부 세력에 의해서 국민 여론이 왜곡되지 않도록 치밀하게 관리를 하고 이미지 제고를 위한 PI 관리의 만전. 이게 PI가 뭐냐면 프레지던트 이미지를 말하는 거거든요. 그래서 여기서 말한 대로 그래서 여기 보면은 대국민 그 담화시에 감성적인 모습을 시연하는 게 필요하다라고 하고 그래서 대국민 담화 준비를 할 때 참고해라 라고 해서 BH에 제공을 하니까 실제로 기억하시겠지만 박근혜 대통령이 눈물을 흘리는 모습을 연출했습니다. 이렇게 결국은 기무사의 그 사찰의 어떤 목적이나 내용이나 이 모든 것은 대통령과 그 당시의 정권을 지키기 위한 지극히 정치적인 활동이었다고 볼 수 있죠. 그런데 이 특징이 사실은 이런 근본적인 특징을 가지고 있기 때문에 자칫 정부가 잘못 들어서면 이런 것들은 끊임없이 계속될 수밖에 없다는 거죠. 그리고 한번 시작되면 이것은 온라인에서 영원히 지속되는 특징을 가지기 때문에 정말 총체적인 어떤 접근을 해봐야 된다. 막기 위한. 그러니까 사회적 참사는 국가의 안전관리 책임 위반과 직결됩니다. 그런데 어떤 정부의 경우에는 교훈을 배우려 하기보다는 피해를 은폐하고 피해자들을 감시하고 그런 관점에서 통제하려는 경향이 있는데요. 사실 이거는 저는 대한민국의 정부는 주로 이런 경향성을 계속 띄워왔다라고 보며집니다. 그래서 경찰은 피해자들을 지원하는 거는 낯설고요. 피해자들을 보호하고 이런 쪽의 어떤 질서 유지가 아니에요. 경찰의 재난안전관리 규칙을 보면 지금도 말 그대로 피해자들을 감시하면서 현장 통제를 하는 거에 좀 더 주력하고 있거든요. 그래서 막상 참사가 터지면 피해자들은 너무 황당한 거예요. 그 경찰들의 행동을 보면 되게 황당하죠. 정부 경찰들이 쫙 깔리고 나를 보호해 줄 줄 알았는데 오히려 나의 행동이나 이런 것들을 감시하는 그리고 그 질서 유지라는 것이 나를 위한 질서 유지나 나의 트라우마를 방지하기 위한 질서 유지가 아니라 대통령을 비난하지 않도록 하기 위한 질서 유지라는 관점에서 이게 행해진다는 거죠. 특히 이제 가장 좀 여기서 제가 지금 세월호 참사 때 그 피해 지원과에서 입수했던 보고서를 찾지를 미처 못 찾아가지고 못 올렸는데 각 정부마다 이제 참사가 터지면 첫 번째로 하는 것이 유언비어 확산 방지라는 보고서를 작성을 해요. 유언비어를 확산하지 말자라는 내용을 하고 실제 경찰에서 세월호 참사 때도 해경들이 그래서 유언비어 확산과 관련해서 SNS를 계속 모니터링 하거든요. 근데 걔네들이 뭘 찾았냐? 그것도 역시 걔네들이 말하는 유언비어는 정부에 대한 비판이었어요. 그 참사가 터지면 국가의 책임을 묻는 것이 당연함에도 불구하고 계속 그런 식으로 정부 비난하는 것을 관리하는 역할에 경찰과 군인들이 동원되고 그게 너무 익숙한 나라이기 때문에 이걸 바꾸는 것은 단순히 그냥 명예훼손이나 모욕으로 처벌하고 이런 문제로 끝나는 것이 아니다. 그래서 그렇게 청와대나 이런 데서는 기무사의 어떤 보고를 받아가면서 어떻게 피해자들을 뭔가 통제할 것인가 그런 식으로 접근을 하고 사실 이것들도 다 연결돼 있었죠. 그 당시에 이제 김기춘의 메모라든지 이런 것들을 보면 정부 여당의 영향력이 큰 인사들의 발화와 개입이나 뭐 언론의 부정적인 보도 태도 및 왜곡을 확산시키는 거. 당시 MBC가 왜 그 심재철 국정조사특위위원장의 그 카카오톡 국가유공자보다 몇 배 더 대우를 해달라고 한다는 왜곡된 내용을 마치 그것이 사실인 것처럼 보도를 한 바가 있습니다. 변호사님, 네, 그런
5분 너무 안에 늦었네요. 마무리 네. 부탁드리겠습니다. 네네. 그래서 그 정부 개입에 따라서 생성과 확산이 됐고요. 처벌과 관련해서는 기무사 관계자들만 실제 처벌이 됐어요. 왜냐하면 국정원 관계자들에 대해서는 수사가 아예 이루어지지 않았고 저희가 사참위에서도 조사를 일일이 자료를 열람하는 방식으로 하다 보니까 매우 늦어져서 제대로 된 자료를 많이 확보하지는 못했었습니다. 그런 상태에서 이제 결국은 무혐의가 된 거고 해경 등 다른 국가기관에서는 아예 제대로 수사나 조사가 되지 않았습니다. 사참위 관련 조사 결과 보고서를 보면요. 이거 결국 그러다 보니까 이제 기무사는 아까 말씀드린 것처럼 일부는 실형이 나고 일부는 집행유예가 났고요. 대신 이제 법원에서 그 불법성이나 범죄에 해당한다는 거, 민간인 사찰로서 범죄에 해당하는 걸 명확하게 명시적으로 인정을 했기 때문에 앞으로 이제 공무원들은 그런 부분에 있어서는 적어도 자각은 가지지 않을까 싶기는 한데 이제 명예훼손이나 일반인들의 어떤 모욕과 관련된 부분은 이제 사참위에서 입수한 건수밖에는 사실 알 수가 없는 거잖아요. 그래서 193건을 입수했는데 이제 남성이 92.8%, 10에서 20대가 56.2%, 3, 40대가 29.9% 정도를 가해자들이 구성하고 있었고요. 희생자와 유가족들에 대한 모욕이 99% 아주 대부분이라고 보시면 되고 그렇기 때문에 이 유형의 어떤 그 명예훼손이나 모욕이 더욱더 고통스럽고 어떤 가해 행위로서는 최악의 가해 행위 유형을 띈다라고 볼 수 있습니다. 그리고 참사 발생일 이후 한 달 동안 그 64% 정도 되고 6월, 7월에 33%가 일어나기 때문에 우리가 오히려 유언비어 유포 확산이라든지 이런 거를 정부에서 신경 쓰는 동안에 사실은 이 3달 동안은 집중적으로 그 명예훼손이나 모욕 표현 이런 것들을 규제할 필요가 있는 거죠. 오히려 경찰이 모니터링을 해야 되는 것은 이 부분이다. 그리고 사실 제가 여기에 실제 사례들을 한번 보여드리고 싶었어요. 얼마나 끔찍한지를. 근데 너무 심해서 제가 차마 이 성적 표현 비하 혐오 관련된 내용들을 넣을 수가 없었어요. 그만큼 좀 정말 심각한 내용들이 많았다. 근데 결국은 경찰이 대부분은 기소를 했습니다. 그런데 이제 이거는 구약식이라고 하는 건 벌금으로 기소를 한 거고요. 이게 49%가 대부분 벌금으로 끝났다. 근데 여기는 정도가 아주 가벼운 것부터 뭐 성적 비하라든지 음란한 표현이라든지 이렇게 아주 심각한 것들은 제가 하나하나 봤을 때 대부분은 이 불구속 구공판에 속하기는 했어요. 불구속 구공판이든 구속이 되거나 이런 식으로 실형이 나온 사례들도 있고 하긴 했거든요. 그런데 이제 보통 벌금이 나온 사안들은 보통 뭐 그냥 심각하지 않은 많이 있는 경우이긴 한데 그래도 과연 이게 벌금 50만 원이 처벌되고 하는 거는 이게 마치 1대1의 명예훼손 사건처럼 취급되고 있는 한계를 보여준다라고 볼 수 있겠습니다. 그리고 공소권 없음이라는 거는 피해자와 합의가 됐다라는 뜻이고요. 예, 대부분은 이제 어떤 식으로든 처벌은 일단 193건 중에서는 많이 이루어졌고 근데 이제 대부분 갑자기 법원 선고와 관련해서 왜 이렇게 건수가 줄었냐면 아까 기소된 것 중에 약식 기소라는 거는 법원으로 아예 안 가는 거거든요. 그러니까 법원에 아까 불구속 구공판이 된 사건들, 구속 구공판이나 구공판이 된 사건들 중에서 확인할 수 있었던 게 일부만 있었던 것 같습니다. 아마. 그래서 아마 진행되는 것들도 꽤 있었겠죠. 그래서 무죄가 2건이고 나머지 대부분이 벌금형이 나오고 징역형도 생각보다는 조금 많이 나온 편입니다. 일반적인 명예훼손이나 모욕 사건에 비해서는. 그런데 아까 그래서 처벌 형량 자체가 일반적인 명예훼손이나 모욕에 비해서 낮다고 할 수는 없다. 그러나 희생자와 유가족을 대상으로 했고 그 내용의 심각성이라든지 이런 것들을 고려하면 처벌이 높다고 할 수는 없다. 그래서 가중처벌하는 별도 입법을 마련하는 것은 가장 기본적인 조치로서 필요하고 지금 생명안전기본법에 그래서 저희가 이거를 넣어놨습니다. 지금 아직 뭐 법이 통과되거나 한 건 아니고 발의해 놓은 법인 거고요. 그 다음에 양형 기준도 이런 특수성을 감안해서 좀 대형 재난과 관련된 명예훼손이나 모욕의 경우에는 양형 기준에서 양형을 높일 필요가 있다. 그리고 무엇보다 모니터링을 한 결과를 이제 적극적으로 손해배상 청구를 할 수 있게 법률 지원을 해줄 필요가 있는 거죠. 그래서 혐오 표현의 확산 방지는 무엇보다 정부의 노력에서부터 시작이 되고 왜냐하면 그것은 아까
그 전체적인 맥락에서 봤던 것처럼 참사를 정쟁화시키는 시도가 언제나 정부의 책임 회피에서부터 시작이 되는 거기 때문에 결국은 이 혐오와 책임 회피를 따로 떼서 볼 수가 없다는 거죠. 이건 서치한 변호사님께서 이태원 참사를 기준으로도 잘 말씀을 해주셨던 거고요. 마지막 거를 해야 되는데 잠깐만요. 네. 그래서 이제 근본적인 대안과 관련해서는 그렇습니다. 사실은 이제 아까 사찰이라든지 이런 어떤 국가가 의도적으로 그렇게 하는 부분들은 당연히 뭐 바뀌어야 되는 거고, 그런데 이제 기본적으로 피해 지원과 관련된 오해라든지 왜곡이라든지 이런 것들을 국가가 이용하는 측면도 있거든요. 그래서 근본적인 대안은 사실은 이것들이 피해자들의 권리임을, 그리고 사실은 너네 국민들 모두의 권리이다. 이런 것들을 명확히 법적으로 규정하고, 그래서 어떤 특정 참사의 특정 피해자들의 특혜가 전혀 아니다라는 걸 알릴 필요가 있다. 그 어떤 국민이라도 재난을 당하면 피해 최소화를 위해 누릴 수 있는 시스템이 존재하는 거고, 그에 따른 권리가 있다는 것이 공기처럼 당연시 되는 것이 꼭 필요하다라는 생각이 들었습니다. 그런 측면에서 피해자의 권리를 명시적으로 규정한 생명안전기본법 제정에 또 관심을 좀 모아주셨으면 좋겠고요. 그리고 이 기본법에 따라서 이렇게 구체적으로 경찰이라든지 이런 데서 피해자들의 인권 침해가 최소화되도록 모니터링하고 처벌하는 어떤 시스템을 갖춰야 된다라는 주장을 같이 해놨습니다. 이상입니다. 네, 감사합니다. 아마 말씀하시고 싶었던 내용이 더 많으셨던 것 같습니다. 네, 그리고 아마 그 처벌 과정에서 변호사님이 아마 내용도 보셔서 굉장히 더 발표가 어렵지 않으셨을까 그런 생각 듭니다. 마지막으로 모실 분은 국가 트라우마 센터의 신민영 센터장이십니다. 2차 가해가 의학적으로 또 어떤 영향을 미치는지, 또 트라우마 경험을 어떻게 가중시키는지 정신과 전문의의 시각에서 발표해 주실 예정입니다. 네, 신민영 센터장님. 자, 그러면 시작해 보도록 하겠습니다. 네. 저는 오늘 제 2차 가해가 어떻게 트라우마를 가중시키는가에 대한 내용으로 좀 다뤄볼까 합니다. 재난이 가지고 있는 그런 속성입니다. 트라우마와 또 상실, 다양한 2차 스트레스를 가지고 있는데요. 여기 이제 제가 오늘 이제 주로 말씀드리고 싶은 부분은 이 중에서도 2차 스트레스에 대한 것입니다. 2차 스트레스에서는 이제 유형의 어떤 직장이나 학업의 복귀 문제, 수습이나 또 진상 규명 이런 것들을 아무래도 해야 되니까 이런 문제들도 있고, 그에 따른 경제적인 뭐 손실, 또 부상과 후유증 이런 유형의 문제들도 있지만은 그 밖에 무형의 문제가 더 많이 발생을 합니다. 이를테면 오늘 주로 말하고 있는 어떤 부정적인 반응과 낙인, 혐오, 루머도 있고요. 신상 노출의 문제, 또 다양한 갈등이 있습니다. 또 아예 사회의 어떤 무관심 이런 것도 역시 2차 스트레스가 됩니다. 이것은 코로나19와 관련된 어떤 스트레스 요인을 저희가 이제 조사한 그런 결과입니다. 이제 코로나19도 역시 감염병으로서 재난의 한 유형인데요. 우리가 보통은 뭐 의학적으로는 감염병 그 상태, 균을 보유하고 있는 상태에만 주목을 하게 되는데, 사실 심리적으로는 격리 해제가 된 이후에 오히려 더 문제가 불거지는 경우들을 많이 볼 수가 있었습니다. 특히 이제 우리가 오늘 말하고 있는 어떤 낙인, 차별, 배척, 다양한 갈등은 이런 감염병 시기뿐만 아니라 격리 해제 이후에까지 굉장히 광범위한 시기에 걸쳐서 대상자들을 굉장히 힘들게 하고 있었습니다. 감염병의 특수성상 어떤 감염에 대한 걱정, 또 전염, 전파에 대한 걱정이 대상자분들이 많이 호소하시는 그런 어려움이었습니다. 파란색이 그 코로나 유행 첫 해, 그리고 주황색이 두 번째 해인데요. 주변의 부정적인 반응이라든지 개인 정보, 신상의 노출의 문제는 이듬해 해가 갈수록 조금 줄어들기는 했습니다. 근데 저희가 이제 이런 다양한 스트레스 요인 중에서 어떤 것들이 정신적인 후유증에 영향을 미치는지 분석을 해봤습니다. 그런데 경제적인 손실이나 증상이나 후유증 같은 그런 실체에 하는 문제, 유형의 문제보다도 주변의 부정적인 반응이 어떤 트라우마나 불안, 우울을 일으키는 그런 가능성이 더 높았습니다. 굉장히 공통적으로 아주 강력하게 이제 나타났고요. 비단 코로나 유행의
한정되는 것은 아니었습니다. 그것은 저희가 1,000명 이상의 재난 피해자들에 대한 데이터를 분석한 것인데, 어떤 그 위험 요인들이 있는지를 굉장히 이제 폭넓게 이제 분석을 했는데, 이를테면은 자연재난보다는 사회재난 피해자가 정신적인 후유증을 더 많이 겪었고, 신체적인 상해가 있을 때 정신적인 후유증을 더 많이 겪었다. 이런 우리가 쉽게 유추할 수 있는 이런 결과도 있었지만, 이를테면 뭐 2차 스트레스 요인이 굉장히 강력하게 영향을 미쳤다라는 것은 저희가 좀 예상하지 못했었던 그런 부분이었습니다. 그 중에서도 가장 강력한 그런 영향을 끼쳤던 것은 코로나 결과와 비슷하게 어떤 갈등에 대한 것이었습니다. 이웃이나 지자체, 중앙정부와의 갈등. 이것이 오히려 첫 번째의 어떤 1차적인 트라우마보다도 더 이후의 예후를 더 안 좋게 했다. 이런 것들을 저희가 지속적으로 이제 확인을 할 수가 있었는데요. 어떻게 보면은 또 너무나 당연한 결과이기도 했습니다. 왜냐하면은 우리가 트라우마로부터 회복하기 위해서 필요한 어떤 필수적인 요소들을 다 해치고 있기 때문입니다. 이러한 갈등과 또 이제 어떤 부정적인 반응, 사회 부정적인 반응은 우리가 회복하기 위해서 필수로 하는 어떤 심리적인 안정감을 해치고 다른 사회 구성원, 이 사회와의 연결감도 해치고 또 뭐 아까 이제 오지원 변호사님이 얘기하셨는데 이게 끝없이 해가 가도 이런 악플이라던가 이런 음해라던가 이런 것들이 이제 없어지지 않는다, 완화되지 않는다라고 좀 호소하셨는데 내가 뭔가 뭘 어떻게 해서도 해결이 안 된다는 그런 조절감을 잃은 느낌도 들 수가 있는 것이죠. 긍정성도 당연히 얻을 수가 없습니다. 이러한 이제 환경에서는요. 그래서 이러한 2차 가해, 사회 부정적인 반응은 개인, 고통을 받고 있는 개인의 회복에 아주 다양한 측면의 부정적인 영향을 미친다라고 우리가 알 수가 있습니다. 오늘 그 연자들께서 공통적으로 언론의 어떤 역할을 많이 언급을 하셨는데요. 저희가 이제 작년 초반부터 뭐 이제 국가 트라우마 센터는 아무래도 재난 피해자분들, 유가족분들을 많이 만나다 보니까 저도 굉장히 개인적으로는 그 부분에 대해서 주목하게 되고 저희가 한 분 한 분을 만나서 상담을 하고 그러는 것 못지않게 이 주변의 어떤 지지, 사회의 긍정적인 반응 이것이 각각 고통을 받고 있는 개인의 회복에 너무 중요하다는 것을 저희가 이제 뼈저리게 느끼게 되었기 때문에 이 언론의 좀 역할에 관심을 가지게 되었습니다. 그래서 작년에 언론진흥재단 또 기자협회, 또 트라우마 전문가분들과 함께 이런 작업을 했습니다. 트라우마 예방을 위한 재난보도 가이드라인을 이제 만들었는데 이 가이드라인의 목적은 당사자와 유가족을 2차 가해로부터 보호하는 것, 그리고 뉴스 이용자도 사실은 이런 그 재난과 관련된 영상, 뉴스를 보면서 또 트라우마를 받기도 합니다. 뉴스 이용자도 참혹한 장면에 반복 노출되어서 어떤 트라우마를 잊지 않도록 하는 것이 목적이었고, 또 언론인도 취재와 보도 과정에서 정신건강에 악영향을 입기도 합니다. 언론인 역시도 보호되어야 된다. 이런 다양한 측면에 저희가 이제 관심을 두면서 그런 재난보도 가이드라인을 만들게 되었습니다. 그래서 제가 추구했었던 거는 트라우마 최소화 및 회복 관점의 취재와 보도를 하자. 재난 당사자의 심리적 회복을 촉진하고 재난 극복을 위한 사회통합 메시지를 전달하는 역할을 하자라는 것에 어떤 목적을 두고 작업을 했습니다. 결국 이제 재난 당사자를 존중하는 인터뷰를 해야 된다. 재난 피해 집단에 대해서 차별성을 부각하지 않으면서 그들 또한 재난 회복을 위해 노력하는 사회 구성원이다라는 것을 명시하고 사회 전체가 함께한다는 지지를 언론을 통해서 보여줘야 된다라고 이제 저희가 공감대를 형성을 했습니다. 그 준비 단계, 또 취재 단계, 보도 단계, 저희가 3단계에 걸쳐서 가이드라인을 만들었는데요. 지금 제가 잠깐 이제 보도 단계에 저희가 언급한 그 항목들을 좀 보여드리겠습니다. 첫 번째로는 당사자와 가족의 사생활과 인격이 존중되어야 된다. 무분별한 어떤 신상 정보나 사생활 노출로 인해서 피해를 입지 않아야 된다. 오열이나 극도의 흥분 상태가 여과 없이 보도돼서는 안 된다. 그리고 재난 당사자에게 낙인이나 부정적인 인상을 남길 수 있는 보도를 지양해야 된다. 특히나 배보상이나 정치 이념과 관련된 이슈, 책임 유무와 연관지어서 당사자가 비난받거나 사회적 분열이 초래되지 않도록 유의해야 된다. 이런 것들을 통해서 사회적인 지지를 당사자가 받고 다시 연결감을 회복할 수 있도록 이제 도와야 한다는 그런 의미였습니다. 또한 보도 시 심리적인 고통을 가중할 수 있는 어떤 자극적인 표현, 또 영상, 참혹한 장면을 반복적으로 송출을 해서는 안 된다. 뉴스 이용자의
예상, 또 당사자들도 사실 뉴스를 보면서 계속 이제 재회상을 받을 수 있는 부분이기 때문에 이런 부분도 이제 포함이 되었습니다. 저희가 또 굉장히 중요하게 생각한 부분은 당사자나 유가족이 어떤 그 수동적인 존재가 아니라 본인들도 복구와 회복을 위해서 노력하는 굉장히 능동적인 그런 입장이다라는 것을 좀 부각시켜야 되겠다. 이런 부분이 굉장히 중요하다라고 생각을 했고, 그런 부분도 좀 담았습니다. 결국 이제 이런, 저희가 언론 보도 가이드라인을, 사실 우연치 않게, 이태원 사고 직후에 이제 좀 완성되어서 발표를 할 수 이제 있게 되었고, 사실 이 작업에 참여하셨던 그런 기자협회에 참여하신 분들은 시당초에 그런 관심이 좀 있으신 분들이셨습니다. 아까 애네어 박사가 얘기하신 그 아트 센터에 연수를 갔다 오신 분도 계셨고, 그래서 이런 가이드라인을 공동으로 이제 작업하면서 사실은 또 이태원 참사에 대해서 조금 더 보호적으로 이제 또 역할을 하시기 위해서 뭐 기자협회에서 공동으로 발표를 하시기도 하고 그런 영상을 무분별하게 리플레이하거나 이러지 않도록 그런 주요 방송 3사에서는 발표도 하고 모자이크도 이제 굉장히 강하게 하고 그런 부분을 사실은 예전 재난에 비해서 주요 미디어에서는 사실 이태원 참사에서는 더 적극적으로 활동하셨다고 봅니다. 그게 뭐 충분하냐 충분하지 않느냐를 떠나서요. 그런데 이번에 이태원 그 참사를 보면은 온라인이라든지 또 현장에서의 2차 가해는 오히려 더 심한 또 여전히 진행되고 있는 부분이라고 생각합니다. 그래서 이런 부분에 대해서 저도 굉장히 고민을 계속 하게 되는데요. 결국 이런 2차 가해를 우리 해결하기 위해서는 이것이 피해를 당한 어떤 개인의 트라우마가 아니라 이렇게 대규모의 재난일수록 이거는 집단 트라우마의 관점에서 우리가 바라보고 우리 전체 사회가 같이 회복을 해야 되는 그런 공감대가 형성이 돼야 된다고 생각합니다. 결국 여기서는 사회문화적인 정체성이나 가치감이 굉장히 중요한 이슈가 되는데요. 우리가 이 사회 전체가 이 트라우마로부터 회복하기 위해서는 우리가 응집력, 같은 목표를 이제 추구하는 그런 집단으로서, 공동체로서 서로를 인식해야 된다. 그리고 개인의 이익과 집단의 이익이 공존할 수 있다. 배치되지 않는다라는 인식이 굉장히 중요한 것 같습니다. 또 피해 회복에 대한 권리, 아까 오지원 변호사님 말씀에 저 굉장히 공감을 하는데 어떤 호혜가 아니다. 이것은 권리이고 집단의 성찰과 충분한 애도가 굉장히 중요한 문제라는 그런 사회적 규범에 대한 합의가 필요하다라고 생각이 듭니다. 또 재난에 대한 인식과 대응이 단순히 뭐 심리 지원에 그치는 게 아니라 사회 시스템 전반의 공유가 되어야 되는데 좀 이런 전제는 있어야 될 것 같습니다. 사실 어떤 답이 있는 문제가 뭐 있을 수 있지만 거의 저는 재난 상황에서는 굉장히 유연한 태도가 되게 중요하다고 생각합니다. 다양성에 대한 수용이 있어야 어떤 반발이라든지 그래서 어떤 부작용을 줄이고 우리가 어떤 통합의 길로 갈 수 있지 않나 이런 좀 고민을 해보게 됩니다. 네, 제가 오늘 준비한 발표는 여기까지입니다. 감사합니다. 네, 여러 가지 고려해서 우리 신민영 센터장님이 아주 압축해서 발표해 주신 것에 관해서 감사드립니다. 또 재난 보도에 관한 준칙을 마련하셔서 재난 보도로 인한 2차 피해가 적어질 수 있도록 노력해 주신 점에 대해서도 감사드립니다. 네, 시간이 여러분들이 시간을 잘 조절해 주셔서 발표자 선생님들께서 조절해 주셔서 다행히 이제 5분만 연장이 되었는데요. 지금부터는 네 분께 들어온 질문을 함께 나누면서 저희가 2차 가해 예방과 2차 가해 예방을 위한 실천에 관해서 논의를 나누도록 하겠습니다. 첫 번째 그 사이 벌써 들어온 질문이 있는데요. 서채한 변호사님께 드리는 질문이라고 합니다. 서채한 변호사님 잘 들어주세요. 발표에서도 말씀해 주셨는데 이태원 참사의 경우 경찰이 희생자 피해자들의 은행 계좌를 들여다보았던 뉴스까지 보도가 되었는데 사전 동의 없이 진행된다고 들었고 통보받은 이유도 범죄 수사라고 명시되었다고 하는데 이런 부분이 정말 심각한 2차 가해이고 유가족분들의 울분을 터뜨릴 만한 일인 것 같습니다. 피해자들은 이 부분에 대해 현재 어떠한 조치도 취할 수 없는 것인지요? 라고 질문이 하나 들어왔고요. 그다음 두 번째 이거는 강지은 세월호 유가족 어머님께 들어온 질문인데요. 아까 발표 시간 때문에
말씀을 다 못하신 것으로 보이는데 혹시 아까 발표 시간에 못한 더 하고 싶은 말씀이 있으시면 답으로서 듣고 싶다 이런 질문이 왔습니다. 그다음 세 번째로 우리 오지원 변호사님께 혐오편으로 한 2차 가해가 인정받은 사례가 있다고 아까 말씀하셨는데 처벌 수준을 아까 보여주시긴 했지만 처벌 수준을 높일 수 있는 그런 방법이 있는지 또는 처벌 수준을 높이는 것이 혐오편을 줄이는 데 도움이 되는지 여쭤봅니다라고 질문이 나왔고요. 마지막으로 실제로 재난보도 준칙을 만드셨는데 신민영 센터장님 재난보도 준칙을 기자분들이 지키실 수 있는 가능성 내지는 적용되는 수준이 어떤 수준인지 그냥 양심적 자율적 수준인지 아니면 어떤 규칙이나 뭐 그런 게 있는지 한 분 모두에게 골고루 질문이 들어왔습니다. 그래서 질문 순서대로 서채환 변호사님, 강지은 선생님, 오지연 변호사님, 신민영 센터장님 답변 듣도록 하겠습니다. 답변도 가급적이면 짧게 해주시면 감사하겠습니다. 네, 서채환 변호사님 부탁드리겠습니다. 네. 뭐 이게 사실은 법적 근거는 형식적으로 있을 수 있습니다. 근데 왜 이렇게 들여다봤는지 그리고 이게 적절했는지에 대해서는 사실은 조사가 필요한 부분이고요. 그리고 사실은 뭐 법적 근거가 형식적으로 있다고 해서 그게 인권을 침해하지 않은 것은 아니고 사실은 피해자 인권 중심적이지 않았다라는 거는 명백하죠. 그래서 사실은 항의 서한을 전달을 했고 거기에 대해서 이제 사과랑 그리고 철저한 조사랑 이런 것들을 요청을 드렸는데 뭐 형식적인 사과를 한 것으로 알고 있어요. 근데 나머지 부분에 대한 추가 조사나 이런 것들은 이루어지지 않고 있습니다. 뭐 차후에 독립적 진상기구가 설치가 돼가지고 그렇다면 이 계좌를 수집하는 결정은 누가 했는지 그리고 어떠한 사유로 했는지 이런 것들 역시 진상조사 과제로서 좀 밝혀지고 거기에 따라 책임을 물을 수도 있을 것입니다. 네, 쉽게 말해서 누가 왜 조사라고 했는지는 현재 알 수 없고 그 누가 왜 조사라고 했는지에 관한 명령자에 대한 규명이나 처벌이 없는 그런 상황인데요. 아마 그랬다는 사실에 관해선 사과는 했으나 더 철저한 진상 조사가 필요하다라고 변호사님이 말씀해 네. 주셨습니다. 네, 다음 근데 이제 네, 조금만 보충해서 말씀드리면은요. 네. 국제인권 기준에서 사과라고 했을 때는 기본적으로 그냥 미안합니다 이런 게 사과가 아닙니다. 그러니까 가해자가 가해 사실을 정확히 인정하고 그 책임 사실을 인정하고 재발 방지를 약속하는 게 그런 것들이 사과라는 그런 기준들이 있는데 그런 사과는 전혀 이루어지지 않았죠. 그랬을 때는 엄밀하게 봤을 때 인권적 차원에서 사과조차 이루어지지 않았다라고 평가할 수 있을 것 같습니다. 네. 다음은 우리 강지은 선생님. 아까 발표하시면서 혹시 못다한 얘기 중에 이 얘기는 꼭 하고 싶었다는 거 있으면 한마디 부탁드리겠습니다. 네, 2차 가해를 당했고 혐오표현을 엄청나게 당했지만 피해자들이 물론 그게 아까 피해 입은 현황에 대해서 말씀을 드렸지만 그걸로 피해자들이 포기하지 않았으면 좋겠어요. 진상규명하는 거 또는 권리를 이렇게 주장하는 거 이런 것들을 그게 굴하지 않고 그냥 포기하지 않고 끝까지 그 권리를 주장하고 그게 또 그 주장하는 바를 많은 분들이 표현하지 않으시는 동의하시는 분들이 같이 지지해 주시고 우리가 너희들 곁에 있다라는 걸 항상 염두에 뒀으면 좋겠어요. 저도 그걸로 버티고 있거든요. 저렇게 하는 사람들은 소수다. 그 외에 다 대다수는 우리를 조금 지지해 주고 있고 손잡아 주고 있다. 그렇게 믿으면서 살고 있거든요. 그래서 지금도 요 며칠 굉장히 신경 많이 쓰고 이래서 제가 지금 말도 막 우왕좌왕하고 정리가 안 되어 있는 상황이기도 하고 감정이 격앙되어 있기도 하거든요. 그러면서 피해자들이 그들한테 이렇게 가해하는 그들한테 약한 모습을 보여주지 않았으면 좋겠어요. 힘들지만 너희들이 아무리 그렇게 찍고 까불어도 우리는 할 거고 우리가
믿고 이렇게 진실을 향하는 마음은 꺾을 수 없다라는 것을 보여주고 싶습니다. 그리고 아까 이태원 참사, 요거 조금 길어지지만 한마디 하고 싶은데요. 한마디가 아니고, 사찰한 거는 있을 수가 없는 일이죠. 피해 유가족을 400몇 명을 다 했다는 거 아니에요. 세월호 때도 그랬거든요. 아이하고 같이 나눴던 카톡방이 3일 만에 없어졌어요. 아이는 올라오지 않았는데. 근데 그 조사 과제로 넣었지만 조사도 아직 못했거든요. 말도 안 되는 것들이거든요. 그런 것들이 여전히 자행되고 있다는 걸 이들은 끝까지 파헤쳐서 이거는 꼭 책임지어야 된다. 그리고 처벌을 해줘야 된다라는 걸 보여주는 그런 사회가 됐으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 아이가 죽었는데 부모가 도움받는 게 아니라 국가로부터 사찰받는다. 이건 사실 부모에게 정말 분노를 일으키는 일이 아닌가 생각하고요. 또 참사로 인한 자녀를 잃은 가족에게 명예를 정말 실추시키는 정말 울분을 일으키는 일이 아닌가 생각합니다. 네, 다음 세 번째 우리 오지원 변호사님 부탁드리겠습니다. 네, 질문 요지는 결국은 이제 이걸 처벌을 강화하면 정말로 이게 없어질 수 있겠느냐 이 말씀이신데 앞서 나온 말씀에 좀 덧붙여서 제가 먼저 말씀을 드리면 제 계좌도 털렸었거든요. 그러니까 세월호 참사 있고 한 몇 달 뒤에 저한테도 그 계좌를 봤다라는 통보를 제가 받았었어요. 근데 그 당시에 결국 그 박주민 변호사나 함께했던 변호사들 중에 그런 식으로 계좌 조회를 당했더라고요. 근데 결국 이 사람들은 이 인식이 바뀌지 않는 이상, 그러니까 반정부 세력이라고 보고 있으니까 그 사람들을 도와주는 사람들이 뭔가 뭐 민주노총이라든지 자기들이 보기에 정말 반정부 세력이라고 보는 뭐 그런 사람들로부터 무슨 자금 거래라든지 이런 게 있고 그걸 통해서 뭔가 공격을 할 수 있는 여지가 있지 않을까? 저는 그것 때문에 봤을 거라고 추측을 했고 근데 뭐 그런 거를 저희 같은 경우는 사실 세월호 참사의 경우 피해자분들 전체에 대해서 그런 걸 당한 건 아니었기 때문에 따로 문제 삼지는 않았던 건데 지금 제가 이제 좀 후회스럽고 또는 좀 답답한 거는 이게 뭐 참사의 교훈을 지금 받아서 대응이 발전하는 것이 아니라 역행이나 퇴행이 너무 빠르다. 그러니까 나쁜 것만 배워가지고 써먹는 게 너무 빠르다 보니까 이런 걸 정말 크게 문제를 삼았어야 되는데 너무 그때 당시 사실 너무너무 정신도 없었고요. 그럼 뭐 그때는 워낙 수습이 장기화되던 상황이어서 저희들 뭐 그런 얘기를 할 상황도 아니었는데 이게 결국 피해자 전체로 확대가 되는 걸 보니까 참 진짜 좀 심하다는 생각이 드네요. 그래서 뭐 어떤 식으로든 문제 제기를 하고 뭐 국가 배상이든 뭐 아니 정부 아마 수사 내용이라고 해서 무슨 이유였는지 알려주지도 않을 것 같기는 한데 이 부분에 대해서는 확실한 법적 책임을 묻고 지나가야 되지 않을까 좀 개인적인 생각이 들었고요. 그리고 혐오라든지 이런 부분에 대해서는 제가 아까 말씀드린 것처럼 처벌을 단순히 그 개인들에 대한 처벌을 강화하는 것만으로는 절대 없어지지 않죠. 왜냐하면 이거는 책임을 회피하려는 정부로부터 그리고 대통령이나 이 정권을 보호하고 싶은 사람들로부터 유발되는 측면이 매우 크기 때문에 사실은 책임 있는 어떤 정부의 자세를 보여주는 그것부터가 바뀌어야 되는 거거든요. 그럼 도대체 그걸 어떻게 만들 것인가? 시스템화 할 수밖에 없다고 생각합니다. 아무리 이상한 정부가 들어와도 이거는 피해자들의 권리이기 때문에 내가 이렇게 행동을 하면 법 위반이 되는 상황을 만들어야 돼요. 그걸 강제할 수 있는 방법은 이 생명안전기본법 같은 법을 시스템을 만들어 놓고 어떤 정부가 들어와도 거기에 구속을 받도록 하는 거. 저는 그게 가장 근본적이고 중요한 부분이라고 생각합니다. 물론 처벌 강화라든지 양형 기준을 강화하는 것도 당연히 구체적으로는 필요한 노력이지만요. 그것만 가지고는 안 될 것이다. 이렇게 생각을 하고 있어요. 네, 혐오 표현에 대한 처벌뿐만이 아니라 피해자의 권리가 보호될 수 있는 여러 법적 장치를 해야만 피해를 입었을 때 피해자와 피해 가족이 이런 부당한 2차 피해와 부당한 조사로부터 보호받을 수 있을 것이다. 생명안전기본법이 제정되었으면 좋겠다라고 오지원 변호사님 말씀하셨고요. 우리 심리영센터장님, 재난 보도에 관한
전문가들의 노력이 어떻게 반영될 수 있을까요? 네, 저희가 처음 이걸 이제 만들 때 벤치마킹을 했었던 것이 자살보도 준칙이었습니다. 여기 참여하신 기자분 중에 자살보도 준칙 그 작업에 참여하셨던 그 기자님도 계셨고요. 그래서 처음에 만들 때부터 이게 이제 만들고 끝이 아니라 현장에서 잘 쓰여야 된다라는 부분이 계속 강조가 많이 됐었습니다. 특히 기자님들 사이에서 그런 부분이 계속 좀 우려가 있었는데 결국 저희가 이제 계속 모니터링을 해야 된다. 모니터링을 하면서 어긋나는 사례에 대해서는 항의를 하고 또 잘 지켜진 사례에 대해서는 저희가 어떤 식으로든 이것들을 발표하고 공유하고 또 궁극적으로는 이 보도 준칙이 잘 이제 지켜지면서 나타난 어떤 긍정적인 변화들에 대해서 저희가 객관적으로 좀 측정할 수 있는 방법들을 좀 고민하는 것, 계속 이 보도 준칙을 또 현실에 맞게, 현장에 맞게 보도화하는 것, 이런 것들 좀 장기적으로 생각을 하고 있습니다. 네, 재난 보도에 관한 모니터링 통해서 재난 보도 자체가 국민들에게 2차 피해가 가지 않도록 꾸준히 우리가 함께 노력해야 되는 것, 시민도 하고 전문가들도 함께해서 보도 자체가 우리 시민들에게 2차 가해가 되지 않도록 하는 작업을 해야 되겠다라고 우리 센터장님 말씀해 주셨습니다. 아마 더 질문하시고 싶은 분들이 계실 수도 있는데요. 저희가 예정된 시간이 지났기 때문에 아쉽지만 여기서 마무리를 하려고 합니다. 참사 피해도 사실 유족분들에겐 견디기 힘든 일이죠. 그런데 위로와 지지가 아니라 그런 참사 피해를 당한 가족들에게 혐오와 모욕을 한다고 하는 것은 정말 더욱더 견딜 수 없는 피해라고 생각합니다. 얼마 전 다녀간 일본의 노다 마사키 선생님이 1985년 자알 가족과 일하면서 어느 누구도 배상받기 위해서 자녀를 그 비행기에 태운 적이 없다. 돈 때문에 유족들이 모여서 정부에게 진상규명을 하는 일은 없다. 그래서 이 많은 비난들이 사실은 부당하다라고 하는 것을 알고 있는데 정부나 회사가 자신들의 책임과 피해를 최소화하기 위해서 하는 일이라고 하는 것을 결국 유족과 모든 사회가 알게 됐다. 그런 말씀을 하신 바가 있는데요. 자녀의 죽음을 팔아서 이익을 얻고자 하는 부모는 없다고 하는 것은 너무나 명백한 일인데 아직도 이것을 정치인도 언론도 얘기하는 것을 보면 정말 도와줄 생각이 없고 사실 인식 자체가 다르다 이런 생각을 결국 할 수밖에 없지 않나 생각합니다. 2차 가해가 최소화되는 사회, 참사를 당한 유족과 가족을 도와주는 사회가 이렇게 생각보다 쉽지가 않습니다. 많은 시민분들이 오늘 강지은 쌤 말씀하신 것처럼 모욕을 준 사람, 명예를 훼손한 사람과 함께 싸우고 더 많이 연대하고 또 법 제도를 정비해서 2차 가해가 없는 그런 사회적 환경을 만들고 우리가 서로 지지하고 연대하고 위로하는 사회다라는 분위기가 한층 더 커지기를 바라고 또 정부, 경찰, 관행이 바뀌기를 바랍니다. 네, 늦은 시간까지 함께해 주셔서 감사하고요. 이번 주간이 4.16 우리 가족들과 함께 구주기를 추모하는 기간입니다. 함께 참여해 주시기 바라고요. 또 국가트라우마센터가 준비하는 트라우마 치유 주간도 곧 예정되어 있습니다. 많은 이 트라우마 치유 주간 프로그램에 여러분들도 참여해 주셔서 우리가 트라우마로부터 치유하는 그런 사회가 될 수 있도록 도와주시기 바랍니다. 오늘 안산 온마음센터에서 주최한 2차 국제 세미나 지금까지 줌 화면 키시고 시청해 주신 모든 분들께 감사드리고 참여해 주신 연자분들 모두에게 감사드리고 NI어 선생님께도 감사의 말씀을 전합니다. 네, 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다.